So what type of ads you generally see in Metro? Mostly they'll be displaying like some betting apps and all. But the question here is, have you ever questioned yourself, are these ads being displayed legal? Let's welcome one of the advocate, Mr. Nagur Babu N. One of the famous YouTuber and influencer called Harsha Sai. His motto to take that case. అడ్వకేట్ మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల మీరు వింటూనే ఉన్నారు, ఒక అడ్వకేట్ ఫ్యామిలీని చంపేసేసారని. ఇలాంటివి 1 crore per hearing అంటారు, per sitting అంటారు. లైక్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ? ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మీద బెట్టింగ్ యాప్స్కి సంబంధించి తెలంగాణ గేమింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ కింద వాళ్ళ మీద కేసెస్ నమోదయ్యి వాళ్ళ మీద సిట్ ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్స్కి పిలిపించి మీడియాలో హడావుడ్ చేశారు కదా. మరి మెట్రో ఏమైనా ఎగ్జామ్షన్? Metro Line betting case. Someone came to you saying that like some incident happened, or it's you voluntarily taking up this case? దానిలో ఆడండి గెలవండి 300% బోనస్. నేనేమంటానంటే ఈ ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ని ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా అదే బెట్టింగ్ యాప్లో పెట్టేస్తే 300% వచ్చేసిందిగా బోనస్. మెట్రో రైల్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సో మరి ఆ డైరెక్టర్స్కి లా ఎన్ఫోర్స్లో ఉంది, ఇలాంటి ఇల్లీగల్ బెట్టింగ్ యాప్స్ని ప్రమోట్ చేయకూడదు అని తెలియదా? People relate to the fake news irrespective of the facts. ఎలాంటి డ్యూ ప్రాసెస్ కానీ ఫాలో అవ్వకుండా జస్ట్ ఒక కెమెరా ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలిగేషన్స్ వేసేయచ్చు. ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యులేట్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయ్యి ఛార్జ్ షీట్ కూడా ఫైల్ అయ్యి. That's the reason like this guy has not won the case in the lower court. High court కి వెళ్ళాడు, ఓడిపోయాడు. కానీ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు he won the case. సో ఇక్కడ ఓడిపోయిన మనిషి అక్కడ గెలిచాడు అంటే లైక్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అంటే లోయర్ కోర్ట్స్లో ఈజ్ దర్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ఎనీ మనీ దట్ ప్లేస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ రోల్? కోర్టుని ఒక పొలిటీషియన్ అనేవాడు రీసెంట్గా కూడా ఒక సెలబ్రిటీ, మన టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీకే పొద్దున్న హీ గాట్ అరెస్టెడ్, నైట్ కల్లా ఆయనకు బెయిల్ వచ్చింది. వెన్ దెర్ ఇస్ సర్టన్ అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ టు గెట్ ద బెయిల్. అది కామన్ మ్యాన్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది, మనీ ఉంటుంది. బట్ ఈ సెలబ్రిటీకి వచ్చినంత ఫాస్ట్గా ఏఐలో డూ యూ ఫోర్సీ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ థ్రెట్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏఐ టు ది జుడిషియల్ సిస్టమ్? ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్ with certain panel and make sure that whether this particular case need to go to police station or court అనేది ఆ ప్రాసెస్ మనకుందా? నేను నా క్లయింట్కి నేను అన్యాయం చేసినట్టు అంటున్నా, లైక్ ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ మచ్ జస్టిస్. వాడు ఏ మోటోతో నా దగ్గరకు వచ్చాడో దట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డూ ఇట్ అనే టెన్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందా? పోలీస్ మెన్ టేక్ మై ఫోన్ అండ్ వితౌట్ మై పర్మిషన్ కెన్ టేక్ మై ఫోన్ అండ్ see all my data. Police people refuse to take my FIR. Our time lo as a citizen in India. Hey, hi. Hi. So, how often you travel in metro? I daily go by metro. Got it. To your office. Yes. So, what do you do during the travel? I listen to songs and I'll see the boardings and I'll see the ads which are coming in the metro TV. What is that called? Got it. So, what type of ads you basically see in metro? See, I see like Hyderabad, they describe Hyderabad some like if you see there'll be some boardings and mostly they'll be displaying some betting apps and all those things. Got it. So, how often you use your Instagram or any other social media? Instagram is like keep on running. I open Instagram, I close Instagram, again I open Instagram. It's like a loop. Got it. So, what basically you do in Instagram? Like I watch reels, I watch influencers, how their life is and what they're promoting and what the jewels they're wearing. like what advertisements how they advertise the normal things. Yeah, so most of us spend a lot of time on Instagram, like daily, right? At least 18 hours we go there, like approximately. Not everyone, but many of the people. And we also travel through metros or through road transport. We basically ignore what is being displayed on the billboards or the digital ads. So have you got any question like, are those ads that are being displayed in metro, are they legal? Because I have never been influenced by such ads, so I've never questioned myself. Got it.
So we all watch Instagram, right? You also Mm. said that you just scroll the reels and all. Yeah. So do you think that the influencers what they are promoting or showcasing, are they really true evidences or true news? Are they not true? Oh, you don't know that? No. Really? Really? Got You have it. something like that that is not true? Yes. Okay. Something like we are going to tell the whole people the story what it is. Okay. So I'm going to witness now. Exactly. Okay. So by the end of this particular podcast, many of us will understand how one man fought for justice and what are the basic acts that a person need to know, and how can you be safer. So hi everyone, welcome to our second episode. So today here we are with one of the notable advocate, Mr. Nagur Babu Garu, who is the advocate at the High Court for both Telangana and Andhra Pradesh, and he's also famous for many of his cases that may be into betting, that may be into digital harassment, so on and so forth. So let's welcome Nagur Babu sir. Hi sir. Yeah, hi. How are you? Fine with that. Sure. So behind every success, there is some struggle. So ఇందులో భాగంగా like we want to ask, what made you to take law? Is it a coincidence or it is a compulsion? లా అనేది కోఇన్సిడెన్స్ కాదు, కంపల్షన్ కాదు. ఇట్స్ ఎ ప్యాషనేట్ థింగ్. Got it. Yeah. It comes to. ఎందుకు అనంటే నా లైఫ్లో ఈవెన్ ఎవ్రీ అడ్వకేట్ లైఫ్లో ఏదైనా లాని ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి అని అంటే ఒక టూల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది అడ్వకేసీ మాత్రమే. Got it. అంటే చట్టాలు ఇండియాలో చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి, బట్ చాలా మందికి అవేర్నెస్ లేదు అసలు ఇలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయి అని. Wow. పర్టికులర్లీ కమింగ్ టు ద బెట్టింగ్, Yep. 1 year బ్యాక్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి తెలంగాణ గేమింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఉంది, ఈ యాక్ట్ ప్రకారం మీకు కేసు కట్టొచ్చు అని చెప్తే పర్టికులర్ ఎస్హెచ్ఓ ఈ యాక్ట్ ఉందని కూడా నాకు తెలియదు అన్నాడు. Oh. Okay. అలాంటి కేసు కూడా లేవు అప్పటి వరకు. సో ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఓకే ఈ లా ఇలా చెప్తుంది, దీని ప్రకారం ఇలా కేసెస్ పెట్టొచ్చు, ఈ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకునేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది అడ్వకేట్ టు అడ్వకేసీ ద పీపుల్ అండ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద లా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ వైలేషన్స్ ఆర్ దేర్, మనం దాన్ని కోర్టు ముందు నుంచి ప్రాపర్ వేలో తీసుకెళ్ళడం అనేది మన ఒపీనియన్. సో అడ్వకేసీ అనేది ఒక ప్యాషనేట్ థింగ్. సో అది దాన్ని ఒక ప్రొఫెషన్లో భాగమైనా కానీ దాన్ని మనం ఏదో ఒక డిగ్రేడ్ చేసే విధంగా కానీ లేకపోతే ఏదో బ్రతుకు తెరువుగా కోసం కానీ అలా చూడకూడదు. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు చాలా మందికి అంటే లైక్ జనరల్గా ఇన్ టర్మ్స్లో ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏమవుతావురా నువ్వు అంటే లైక్ మనం ఎప్పుడైనా పోలీస్ అవుతా లేకపోతే లాయర్ అవుతా అంటే ఎందుకు లాయర్, ఇంజనీర్ అవ్వు లేకపోతే డాక్టర్ అవ్వు, అక్కడ ఎందుకు అనే దానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్స్ ఏముంటాయంటే అండి లైక్ లాయర్ ఇంకా పోలీస్ లాయర్ అయ్యామనుకో నీకు స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు, ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉండదు. పోలీస్ అన్నామంటే లైక్ యూ ల్యాండ్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ లైక్ బ్రైబింగ్కి పడతావు, లైక్ నీ ఫేమ్ పోతుంది. సో చాలా మందికి ఇది ఒక మిత్ ఉంది. ఐ మీన్ ఇస్ ఇట్ ఎ మిత్ ఆర్ ఇస్ ఎ రియాలిటీ? రియాలిటీ వస్తే అసలు అడ్వకేట్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కొంచెం సఫర్ అయితే ఉంటది కదా. ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో సఫర్ అవ్వడానికి కూడా పాసిబిలిటీస్ తక్కువే ఉంటాయి. ఒకప్పుడు ఏంటంటే కేవలం బ్రతుకు తెరువు కోసం ఒక ప్రొఫెషన్ ఎంచుకునేవాళ్ళు. ఈ రోజు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ నల్సార్లో కానీ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్లో చాలా హై అండ్ టాప్ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా లా ప్రొఫెషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దానిలో చాలా ప్యాషనేట్గా టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలా మంది యూత్ కూడా ఇప్పుడు లాలో జాయిన్ అవుతున్నారు స్పెషల్గా, మేము లా చేయాలి అని. అండ్ ఆఫ్టర్ వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎంబీఏ చేసి లేదా ఫర్దర్ అన్ని కోర్సెస్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఒక 5 years 6 years జాబ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి లాలో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఈవెన్ 10 years 15 years జాబ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి మళ్ళీ లాలో జాయిన్ అవుతున్నారు. సో ఎందుకు నిజంగా కెరీర్లో గ్రోత్ ఉండదు అనుకుంటే వచ్చి లా ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకుంటారా మళ్ళీ ఒక 15 years జాబ్ చేసిన వాళ్ళు? కరెక్ట్. సో డెఫినెట్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక అడ్వకేట్ సింగిల్ అపీరెన్స్కి 5 lakhs నుంచి 20 lakhs 30 lakhs 40 lakhs తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఫర్ సింగిల్ అపీరెన్స్. అదే నేను రీసెంట్గా కూడా ఇక్కడ విన్నాను ఏంటంటే 1 crore పర్ హియరింగ్ అంటారు, పర్ సిట్టింగ్ అంటారు. లైక్
ఈజ్ ఇట్ టూ ఐ మీన్ మరి 1 crore అంత ఏముంటుందండి అందులో? అంటే 1 crore తీసుకునే అంత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది, వాళ్ళ నెట్వర్క్ ఎంత మోర్ దాన్ 700 బిలియన్స్. ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళ అడ్వకేట్ కి వాళ్ళ కేసు ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, ఎంత పే చేయగలరు వాళ్ళు? పేయింగ్ కెపాసిటీ ఏంటి? బట్ అందరూ అదే ఫీజు ఇవ్వాలని ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ పేయింగ్ కెపాసిటీ అండ్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కామన్ మ్యాన్ వచ్చాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి తగ్గ ఫీజే ఛార్జ్ చేస్తారు. అండ్ చాలా మంది అడ్వకేట్స్ ప్రోబోనో కేసెస్ ఉంటాయి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తో చేస్తూ ఉంటారు. ప్రోబోనో కేసెస్ మేము కూడా చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఫర్దర్ గా ఎవరైనా రిపీటెడ్ క్లయింట్స్ వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి తగ్గ విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన రెమెడీ ఏంటో చూసి ఛార్జెస్ ఉంటాయి. కానీ ప్రతి కేసుకి మేము ఇంతే ఒక చెక్ లిస్ట్ పెట్టేసుకొని ఇంతే ఛార్జ్ చేస్తామని ఎక్కడ ఉండదు. ఉండదు. ఓకే. సో డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు డిపెండ్స్ అపాన్ కేస్ టు కేస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. క్లయింట్ పేయింగ్ కెపాసిటీని బట్టి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఛార్జ్ చేసే మనం కేసు డీల్ చేసేటువంటి విధానాన్ని బట్టి కానీ ఫర్దర్ గా డిఫరెంట్ రేషియోస్ లో ఉంటుంది. పర్టికులర్ ఫీజు అని ఎక్కడ ఉండదు. అండ్ డూ యూ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? ఇప్పుడు చాలా మందికి లైక్ నేను ఈ పెన్ను తీసుకుంటే లైక్ మేబీ ఐ మే సక్సీడ్, ఆర్ వాళ్ళు పొద్దున్న దేవుడు దండం పెట్టుకుంటే నేను సక్సీడ్ అవుతాను, లేకపోతే ఇలా అని చెప్పేసి. డూ లాయర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? ఈ లాయర్స్ మనుషులు కాదా? అంటే జనరలీ బికాస్ లాయర్స్ అంటే లైక్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ప్రాక్టికల్. బిలీఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. గాట్ ఇట్. ప్రతి వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తిగతమైన జీవితం ఉంటుంది, వాళ్ళ నమ్మకాలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ దే డిపెండ్స్ అపాన్ దేర్ కల్చర్. వాళ్ళ కల్చర్లో వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన విధానంలో భాగంగా వాళ్ళ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళు కొన్ని నమ్ముతూ బిలీవ్ చేస్తూ ఉంటారు. లాయర్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జామ్షన్ వాళ్ళే ఎగ్జామ్షన్ కాదు, ఇంక్లూడింగ్ జడ్జ్. గాట్ ఇట్. ఈవెన్ జడ్జెస్ కూడా వెళ్ళేటప్పుడు పూజ చేసే వెళ్తారు. ఆఖరికి ప్రధానమంత్రి అయినా సరే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇవన్నీ చేసే వెళ్తారు. దట్ ఈజ్ ఇండియన్ కల్చర్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయం. దాన్ని ఎవరు ఎగ్జామ్షన్ కాదు, ఇంక్లూడింగ్ మీ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ యూ. So now this triggers my another question. So when you are inside the court and tomorrow there is a hearing, so what will be the night for the lawyer? I mean, is he panicked or is he completely into something else? And అలాంటివి ఉంటాయా, like tension? ఎందుకు టెన్షన్ పడాలి? Because that may be some serious case అవ్వచ్చు, like అంటే ముందు రోజు మనకు ఉంటది కదా, రేపు మనకి హియరింగ్ ఉంది, ఏముంటుంది. సో అలాంటి టెన్షన్స్ ఏమీ ఉండవు. ఎందుకంటే మాకు కేసు ఏంటి అనేది ఎంటైర్ బ్రీఫ్ మేము చేసుకొని అఫిడవిట్ కంప్లీట్ గా డ్రాఫ్ట్ చేసి దాన్ని ఫైల్ చేసేటప్పుడే మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. అంటే మీరు మీ సీనియర్ లాయర్స్ తోటి, అంటే మీ ఒపోనెంట్స్ ఉంటారు కదా, బెంచ్ వరకు వెళ్ళేంత వరకు మీరు వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడకూడదు, అవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో అంతవరకు మీ సీనియర్ లాయర్స్ లేకపోతే పేరు మోసిన లాయర్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ వీళ్ళతోటి మాట్లాడితే మేము పక్కా ఓడిపోతాం అని కొన్నిసార్లు ఉంటాయి. అలాంటివి ఏమి ఉండవండి. ఫస్ట్ జడ్జిమెంట్ అనేది సీనియర్ లాయరా జూనియర్ లాయరా అని డిపెండ్ చేసుకొని జడ్జిమెంట్ అనేది రాదు. ద టూ థింగ్స్, రెస్పాండెంట్ సైడ్ నుంచి ఒక అడ్వకేట్ ఉంటాడు, పిటిషనర్ సైడ్ నుంచి ఒక అడ్వకేట్ ఉంటాడు. పిటిషనర్ అంటే మనం ఇప్పుడు కోర్టుకి మనం అప్రోచ్ అయితే మనం పిటిషనర్స్ అవుతాం. సో రెస్పాండెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక అడ్వకేట్ ఉంటాడు. నా వాదనలు నేను కరెక్ట్ అని జడ్జి గారి దగ్గర ఎంటైర్ ఫ్యాక్ట్స్ని అక్కడ పెడతాను. రెస్పాండెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ ఫ్యాక్ట్స్ వాళ్ళు పెడతారు. ఫైనల్గా ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దీనిలో అపోనెంట్ నాకన్నా బాగా పెడతానని కానీ పెట్టుండొచ్చు మేబీ. అండ్ నా ఫ్యాక్ట్స్ కూడా నేను మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ అనేవి టూ సైడ్స్ నుంచి ఉంటాయి. బట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది రావాల్సింది ఫ్రమ్ ది బెంచ్, నాట్ ఫ్రమ్ ది అడ్వకేట్. సో మాకు దానిలో టెన్షన్ ఏముంటుంది? మా ఫ్యాక్ట్స్ మేము క్లియర్గా చెప్తాం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. But again, there you are representing some person, right, on behalf of some person. So that type of tension, like, and ఇప్పుడు suppose this turns into negative, so నేను నా క్లయింట్కి నేను అన్యాయం చేసినట్టు అంటున్నా, లైక్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దట్ మచ్ జస్టిస్. వాడు ఏ మోటోతో నా దగ్గరకు వచ్చాడో దట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డూ ఇట్ అనే టెన్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందా? ఉండదండి. ఏ అడ్వకేట్ కూడా లైఫ్లో టెన్షన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏదో చేయాల్సిన నెసిటీ లేదు. ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తారు. ప్రతి కేసు గెలవాలని రూల్ ఎక్కడా లేదు. ఓకే, మన దగ్గరికి ఒక పిటిషనర్ గా ఒకళ్ళు అప్రోచ్ అంటే సంథింగ్ ఏదో డిస్ప్యూట్ ఉండడం వల్ల మన దగ్గరకు వచ్చారు. అతను ఏదో క్రైమ్ చేయడం వల్ల లేకపోతే ఇంకొక ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు, లేదా తను ఏదన్నా అన్యాయానికి గురవ్వడం వల్ల వస్తారు. మన ఫ్యాక్ట్స్ ని జడ్జి గారి దగ్గర ఉంచుతాం. దాని నుంచి రిజల్ట్స్ వస్తుంది, ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది. దీనిలో టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన నెసిటీ ఏముందంటాను నేను. ఓకే, ఇది ఎంజాయ్ చేయాల్సిన మూమెంట్ యాక్చువల్ గా.
ఓకే. మన ప్రొఫెషన్ ని మనం ఎంజాయ్ చేయాల్సిన మూమెంట్. కాకపోతే హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఇక్కడ నాకు ఇంకొక డౌట్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు ఒక కేసు ఉంది. ఆ కేస్‌కి ఒక విక్టిమ్ ఉన్నాడు. ఇంకొకడు అటు సైడ్ డిఫెండర్ ఉంటాడు. సో ఇప్పుడు వెన్ దీస్ బోత్ పీపుల్ అప్రోచ్ టు లాయర్. సో ఫస్ట్ లాయర్ చేసే పనేంటి? లైక్ గుడ్డిగా కేసు తీసుకుంటారా? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ లాయర్ టేక్స్ బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ద కేస్? అబద్ధం చెప్పకుండా మన దగ్గర నిజం చెప్పి ఒక అడ్వకేట్ దగ్గర ఐ డిడ్ సో అండ్ సో సో అండ్ సో అండ్ సో అని చెప్పినప్పుడు ఒక సైడ్ మన స్టాండ్ తీసుకున్నప్పుడు మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని జడ్జి దగ్గర అలాగే ఉంచుతాం. సో అది విక్టిమ్స్ అంటే ఇక్కడ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి హక్కు ఏంటంటే మనకి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అడ్వకేట్ ని ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు, క్రైమ్ చేసిన వ్యక్తి కూడా. అలా అని స్టాండ్ తీసుకోకూడదని రూల్ ఎక్కడన్నా ఉందా? ఇంక్లూడింగ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. 100 మందిని చంపిన ఒక ఉగ్రవాది కూడా ఒక అడ్వకేట్ ని ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఒక అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్తే కేసు తీసుకోవాలి. నువ్వు ఉగ్రవాదివి కాబట్టి ఒక 100 మందిని చంపావు కాబట్టి నేను కేసు తీసుకొని అని చెప్పడానికి లేదు. యాజ్ పర్ రూల్స్ ఓకే. ఓకే. దట్స్ అతని మోరల్స్ ఎథిక్స్ ని బట్టి తను తీసుకుంటాడా లేదా అనేది అప్ టు చాయిస్. కానీ మోరల్స్ ని ఎథిక్స్ ని ఇక్కడ చూడకూడదు. గాట్ ఇట్. నిన్ను ఒక పిటిషనర్ గా అతను అప్రోచ్ అయ్యాడు. నాకు అతనికి ఎలాంటి పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్ కానీ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవు. ఈజ్ ఎ పిటిషనర్. నా వాదనను ఒకసారి జడ్జికి నేను వినిపించలేను కాబట్టి బిహాఫ్ ఆఫ్ మీ నా వర్షన్ మీరు చెప్పండి అంటాడు, అంతే. Now, like I have gone through your Instagram and several other podcasts. So you have been called as defender of justice. So మీ దృష్టిలో జస్టిస్ అంటే ఏంటి? Like how do you define the justice? జస్టిస్ అంటే మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని వైలేట్ అవ్వకుండా కాపాడుకోవటమే. మీరు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు, మీరు స్వేచ్ఛగా తిరగగలుగుతున్నారు, మీరు స్వేచ్ఛగా యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినటువంటి రైట్స్ అన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. అదే జస్టిస్. అలాంటివి వైలేట్ అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా కోర్టు దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి మీ హక్కుల్ని కాపాడడమే జస్టిస్. సో సిన్స్ విక్టిమ్ ఏంటంటే వెళ్ళి నా కేసు వాదించండి లాయర్ గారు అని అడుగుతారు. లాయర్ టేక్స్ ఇట్ అండ్ వాడు ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే చెప్పడు. అంటే మీన్ ఇక్కడ వాడు మనం గెలుస్తామని అంటాడు, అటు సైడ్ వాడు మనం గెలుస్తామని అంటాడు. కానీ ఫైనల్లీ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఫేవర్గా వస్తుంది. సో డోంట్ యూ థింక్ దట్ దిస్ షుడ్ బి అంటే లైక్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఎప్పుడైతే ఒక లాయర్ చెప్పేస్తాడో లైక్ ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ద కేస్ మనం గెలవము, లైక్ యు ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అని, అట్లీస్ట్ వాడు మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది కదా. నౌ డూ లాయర్స్ రీపే ద మనీ టు ద పీపుల్ హూ హాస్ లాస్ట్ ద కేస్? లాయర్ ఎంటైర్ హిస్టరీలో ఎక్కడైనా క్లయింట్ కి రీపే చేసిన ఇన్సిడెంట్స్ మీరు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? నా డౌట్ ఏంటంటే లైక్ బికాస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక మనిషి ఒక కేసు కోర్టుకి ఎప్పుడు వస్తుందండి? ఇద్దరి మధ్య డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఓకేనా? అది సివిల్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్రిమినల్ అయి ఉండొచ్చు. సివిల్ కేసెస్ అంటే ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన కానీ చెక్ బౌన్స్ కేసెస్ కానీ ఇలాంటివి రిలేటెడ్ సివిల్. వాళ్ళిద్దరు డిస్ప్యూట్. ఓకే, వాళ్ళిద్దరి గురించి వాదనలు వినిపించుకోవడానికి ఒక అడ్వకేట్ ని ఎంగేజ్ చేసుకున్నారు. ఫైనల్ ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సింది జడ్జి గారు. మేము వాదనలు వినిపిస్తాం. ఇప్పుడు మేము ఆ కేసు ఓడిపోయాం కాబట్టి నీ లూప్ హోల్స్ వల్ల కేసు ఓడిపోయాం కాబట్టి క్లయింట్ రీపే చేయాలి అని అడుగుతారా? అడగగలరా? పాసిబిలిటీ ఉందా? జస్టిస్ కోసం వాళ్ళ అమౌంట్ పే చేస్తారు. వీఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ మీడియేషన్. అంటే మీడియేషన్ కూడా కాదు, వీఆర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ వీఆర్ సబ్మిటింగ్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. నువ్వు ఇచ్చిన మెటీరియల్ ని బేస్ చేసుకొని, నువ్వు ఇచ్చిన ఎవిడెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే మేము చెప్తాం. గాట్ ఇట్. కానీ ఆర్డర్ నీకు ఖచ్చితంగా వస్తుందని ఏ అడ్వకేట్ కూడా చెప్పలేరు. అంటే అది స్టార్టింగ్ లోనే ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ద కేస్ వాడు చెప్పేయచ్చు కదా, లైక్ ద లాయర్ చెప్పొచ్చు కదా, అదే వద్దు అంటే మేము ఈ కేసును అపోనెంట్ సైడ్ అంటిల్ అన్లెస్ బెంచ్ కి రెస్పాండెంట్ తనకు సంబంధించిన కౌంటర్ ఫైల్ చేసే వరకు మనం అజ్యూమ్ చేయగలమా అటు సైడ్ నుంచి వర్షన్ వస్తుందని? మనం కేసు ఫైల్ చేయాలి. రెస్పాండెంట్ సైడ్ నుంచి తన సైడ్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. క్లయింట్ కూడా మనకు అన్ని చెప్పకపోవచ్చు. క్లయింట్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా రెస్పాండెంట్ సైడ్ నుంచి అంటిల్ అన్లెస్ ఒక వర్షన్ అనేది కౌంటర్ రూపంలో రాకుండా హౌ కెన్ ఐ డిసైడ్ దట్ హూ am I to decide the factors? Yes. That is the duty of the bench, not the advocate. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఉందండి. లైక్ ఇది ఒక రియల్ టైం కేస్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర జరిగింది. సో ఒక లాయర్ ఉన్నాడు, హీ వాజ్ డీలింగ్ దర్ కేస్. సడన్గా ఏమైందంటే ఆ లాయర్ దెర్ ఈస్ అ డిస్ప్యూట్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్.
నౌ దిస్ పార్టీ వాంట్ టు గెట్ టు అనదర్ లాయర్, కానీ ఈ లాయర్ ఇక్కడ ఎన్ఓసి ఇవ్వట్లేదు. బట్ క్యాన్ ఏ పర్సన్ డైరెక్ట్లీ గో టు అనదర్ లాయర్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ దట్ ప్లీజ్ టేక్ మై కేస్ అంటే అలా ఉంటుందా? లాయర్ ఎన్ఓసి ఇస్తారు మ్యాండేటరీగా. ఎన్ఓసి ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అనేటువంటి ప్రొవిజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. కన్సర్న్ బార్ కౌన్సిల్ లో కంప్లైంట్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా ఎన్ఓసి ఇచ్చేసేస్తారు. ఎన్ఓసి ఇవ్వను నేను హోల్డ్ చేస్తానని ఎవరు చెప్పరు. మీరు మీకు ఈ కౌన్సిల్ కాకపోతే ఇంకో కౌన్సిల్ ఎంగేజ్ చేసేటువంటి ఫ్రీ విల్ ఫ్రీ ఆపర్చునిటీ మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. So they need to reach out to the councils. So viewers, so here's the thing: if any of the lawyers is denying you to give you the NOC, then you have every option to go to the bar council and keep your things up there so that you will get the justice from there. Yeah. This to everyone: when truth and lies travel at the same speed, then where the justice will be. So here we have the notable case dealt by Mr. Nagur Babu Garu. This is none other than one of the famous YouTuber and influencer called Harsha Sai. So let's ask sir about like what was the case all about, like what was his motive to take that case. Sir, what was your main intention to take that case, sir? Like what triggered you to take that case? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అడ్వకేట్ ఎప్పుడు ట్రిగర్ అవ్వడు. Yeah. ఫస్ట్ వెన్ పిటిషనర్ ఆర్ సమ్ విక్టిమ్ అప్రోచ్ ద అడ్వకేట్, ఇట్ ఈస్ మై రైట్ టు టేక్ ద కేస్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అది హర్ష సాయినా, ఎక్సా, వైయా, జెడ్డా, ప్రధానమంత్రి లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ ఇవన్నీ చూడాల్సిన నెసెసిటీ నాకు లేదు. ఫస్ట్ Got it. మనం ఎవరి మీద చేస్తున్నాం అనేది, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ మై ఫైట్. దెన్ ఆపోజిషన్ నుంచి మీకు థ్రెట్స్ రావడం కానీ ఎందుకు వస్తాయండి? అపోజిషన్ నుంచి థ్రెట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? ద గాయ్ సో పవర్ఫుల్ ఆర్ సంథింగ్. నో. అడ్వకేట్ మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల మీరు వింటూనే ఉన్నారు, ఒక అడ్వకేట్ ఫ్యామిలీని చంపేసేసారని. ఇలాంటివి ఈ ప్రొఫెషన్ లో కామన్ గా ఉంటూనే ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఉంటూనే ఉంటాయి. సో వాటికి భయపడుతూ పోతూ ఉంటే ఒక అడ్వకేటే భయపడితే ఇంకా అతనేం ప్రొటెక్షన్ చేయగలడు? Got it. ఎందుకు భయపడాలి? భారత రాజ్యాంగం మీకు ఇచ్చిన హక్కులన్నీ చేతిలో పెట్టుకొని లాని ఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సిన అథారిటీస్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు జడ్జి గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి వాదనలు వినిపించే ప్రక్రియలో ఏదైనా బెదిరింపులు వస్తే ఎందుకు భయపడతారు? భయపడాల్సిన నెసెసిటీనే లేదు. So can you just explain about that case? I mean, in brief, like what was that case all about? Just for the viewers' attention so that they can be aware. సో ఫర్ ద వ్యూవర్స్ కోసం అయితే ఆ కేసు గురించి చెప్పాల్సిన నెసెసిటీనే లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఇండివిజువల్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్. సో అది వాళ్ళిద్దరికి మాత్రమే సంబంధించింది. వ్యూవర్స్ తెలుసుకుని ఏం చేయాలండి? No. ఒకళ్ళ లైఫ్ లో ఈవెన్ అది హర్షసాయి ఉండొచ్చు, ఇంకొక XYZ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ డిస్ప్యూట్స్ ఏంటో వ్యూవర్స్ తెలుసుకొని ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు? So that they can be aware, because in future if Like not only Harsha Sai, like most of the Yeah. influencers will be doing the same thing, because ఇప్పుడు చాలా మంది బయటకు వస్తున్నారు దట్ ఇదే సేమ్ కంప్లైంట్ వేరే ఎక్స్ పర్సన్ నుంచి కూడా. ఇప్పుడు ఈయన ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాబట్టి ఓకే, లైక్ ర్యాండమ్ గై నుంచి ఇట్లాంటి థ్రెడ్స్ వస్తే లైక్ వాట్ మెజర్మెంట్స్? how do people should react? So what is the first step they need to take? ఇమీడియట్ ప్రతి దానిలో కూడా ఎక్కడో ఒక చోట అఫెండ్ అయినప్పుడు ఒక కంప్లైంట్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. మనం నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు ఫస్ట్. సో ఒక కంప్లైంట్ రైజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ రెమెడీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Got it. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఆర్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, 2 టైప్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అబోవ్ 7 years కన్నా పనిష్మెంట్ పడే ఛాన్సెస్ అఫెన్సెస్ ఏవైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, సో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా హైకోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి లేదా లోయర్ కోర్టును అప్రోచ్ అయ్యి అరెస్ట్ అవ్వక ముందు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకుంటారు, వాళ్ళకున్న రెమెడీ. ఓకే, బిలో 7 years పనిష్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి స్టేషన్ బెయిల్ తీసుకోవచ్చు. ఒకప్పుడు 41 CRPC అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 35 BNS అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే స్టేషన్ ఆఫీసరే తనకి ఇచ్చే పవర్ ఉంటుంది. ఆ కోర్టుకి వెళ్ళినా కానీ కోర్టు కూడా ఫాలో 35(3) ప్రొసీజర్ అని చెప్తారు. సో ప్రతి స్టేజ్ లో లా ఒక రెమెడీని మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చింది, అది ఏ క్రైమ్ అయినా సరే. అంటిల్ అన్లెస్ అది గిల్ట్ అని ప్రూవ్ అయ్యే వరకు వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ వింటూనే ఉంటాయి. సో ఎవరి మీదైనా సరే ఇంటెన్షనల్ గా కానీ ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు లేదా వాళ్ళు క్రైమ్ చేసి కేసు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు అబోవ్ 7 years పనిష్మెంట్ అయితే హైకోర్టుకి లేదా లోయర్ కోర్టుకి వెళ్ళి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. Got it. అండ్ బిలో 7 years అయితే కన్సర్న్ SHOని అప్రోచ్ అయ్యి 35(3) తీసుకోవచ్చు. అక్కడ రిఫ్యూజల్స్ ఏమైనా ఉండి అతన్ని రిమాండ్ పెట్టే భయం ఉంది అని అనుకుంటే
మళ్ళీ హైకోర్టులో నుంచి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకోవచ్చు. So basically, sir, just want to touch upon this particular case, not very deep. So fake news spread faster than the justice. So ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా లైక్ యూట్యూబర్స్ అవ్వచ్చు, లైక్ యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో ద ఫేక్ న్యూస్ పీపుల్ రిలేట్ టు ద ఫేక్ న్యూస్ irrespective of the facts. So in this context, like how, not only in this case, in these similar cases, if I would have asked you, like how do you support or how do you protect basically the identity of your client in this case? So how do you do that basically? సో వెరీ రీసెంట్ గా హెచ్కే పర్మనెంట్ మేకప్ క్లినిక్ ది ఇష్యూ చూసారు. Mm. సో ఆ క్లినిక్ కి అన్ని లీగల్ గా లైసెన్సెస్ ఉన్నాయి, పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి సంబంధించిన అంతా కూడా ఒక ప్రోటోకాల్, సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ పెట్టుకొని ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. బట్ ఇంటెన్షనల్ గా ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి ఎలాంటి ప్రూఫ్స్ కానీ, ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ కానీ, ఎలాంటి డ్యూ ప్రాసెస్ కానీ ఫాలో అవ్వకుండా జస్ట్ ఒక కెమెరా ఉంది, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలిగేషన్స్ వేసేయచ్చు అని మోర్ దెన్ 200 నుంచి 300 వీడియోస్ వరకు సర్క్యులేట్ చేశారు. ప్రజల్లోకి నిజం కన్నా అబద్ధం చాలా త్వరగా వెళ్ళిపోతుంది. Got it, yes. అంటే ఒక సర్క్యులేషన్ అనేది ఈజీగా, గాసిప్ అనేది సర్క్యులేట్ చేయడం చాలా ఈజీ, కానీ దాన్ని యాజ్ పర్ లా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు హైకోర్టుకి అప్రోచ్ అయినప్పుడు పిటిషనర్గా హైకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా డిలీట్ చేసేయమని చెప్పింది. డైరెక్షన్ గివెన్ టు యూట్యూబ్. ఇప్పుడు ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయా? లేవు. త్రూ కోర్ట్ ఆర్డర్ తోటి తీసేశారు. అండ్ వాళ్ళు ప్రైవేట్లో పెట్టలేదు, యూట్యూబ్ వాటిని కోర్ట్ ఆర్డర్ తోటి తీసేశారు అని చెప్పేసి ప్రైవేట్ చేసేసేసి డైరెక్షన్స్. అండ్ ఎవరైతే సర్క్యులేట్ చేశారో ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యులేట్ చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక గుడ్ లెసన్ అనమాట. వాళ్ళ మీద కుకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయ్యి ఛార్జ్ షీట్ కూడా ఫైల్ అయింది. దానిలో క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ ఉంది అని ఛార్జ్ షీట్లో కూడా మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది ఒక పర్టిక్యులర్ హెచ్కేకి సంబంధించిన కేసే కాదు. ఎవరైనా ఒక ఫేక్ న్యూస్ సర్క్యులేట్ చేసి వాళ్ళేదో పర్సనల్గా బెనిఫిట్ పొందాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి రెమెడీ అనేది ఉంది. Okay. ప్రాపర్గా మనం కోర్టును అప్రోచ్ అయితే మనకి కోర్టు నుంచి డైరెక్షన్స్ క్లియర్గా వస్తాయి. ఇప్పుడు మేము వాళ్ళు తప్పు చేయలేదు అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోర్టును అప్రోచ్ చేయాలి, కోర్టు నుంచి డైరెక్షన్స్ వచ్చినాయి. అలాగే ప్రతి పర్సన్కి కూడా ఫండమెంటల్ రైట్ ప్రైవసీ, Got it. Yes. ప్రైవసీ అనే ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇద్దరు భార్యాభర్తల మధ్య డిస్ప్యూట్ వచ్చింది, వాళ్ళు విడిపోయిన తర్వాత లేదా వాళ్ళు సెటిల్ చేసుకోవాలనుకోవడం కోసం నా దగ్గర ఆ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఈ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి బయట పెడతాను అనేటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ మనం చూస్తా ఉన్నాం. Mm-mm. సో ప్రైవసీ ఎక్కడ ఉంది? ఇంకా ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ మెయిల్, ప్రైవసీ కాదు. Got it. సో మనం డిఫెండ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కోర్టు ముందు విత్ ఎవిడెన్స్ తోటి, ఫ్యాక్ట్స్ తోటి మన అఫిడవిట్ని పెట్టినప్పుడు డెఫినెట్గా ఒక ప్రాపర్ డైరెక్షన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు? మన ఫండమెంటల్ రైట్సే ఇక్కడ వైలేట్ అయిపోయింది. సో నాకు దిస్ ట్రిగర్స్ మీ అనదర్ క్వశ్చన్. సో రీసెంట్గా నేను యూట్యూబ్లో జస్ట్ స్క్రోలింగ్, సో అందులో ఒక యూట్యూబ్ షార్ట్ చూశానండి. అందులో ఒక జడ్జ్ ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ని లైక్ కెమెరా ఇస్ ఇన్ ల్యాప్టాప్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, కాంట్ యూ రీడ్ అన్నట్టు చెప్పారు. సో దెన్ అదే జడ్జ్ ఏమన్నారంటే లైక్ నౌ దిస్ గై ఈస్ బికమింగ్ వెరీ ఓల్డ్, సో హీ డజంట్ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఆర్ హీ డజంట్ నో అన్నట్టు చెప్పారు. దానికి చాలా మంది కమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే లైక్ ఇట్స్ అగైనెస్ట్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ అని చెప్పేసి, బికాస్ సిన్స్ దట్ గై ఈజ్ అ ఓల్డ్ పర్సన్, లైక్ యూ కెనాట్ హెరాస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే హ్యూమిలేట్, బేసికల్లీ యూ కెనాట్ హ్యూమిలేట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కోర్ట్. సో దీనికి మీ టేక్ ఏముంటుందండి? లైక్ అదే ఆ జడ్జి గారు ఆ అడ్వకేట్ చూసుకుంటారు, అంతే అంటారా? బికాస్ హీఈస్ అడ్వకేట్ అండ్ ఈవెన్ జడ్జ్ ఆల్సో ఈజ్ అడ్వకేట్. మీకు యా, ఈవెన్ జడ్జ్ ఆల్సో ఈజ్ అడ్వకేట్. ప్రాక్టీసింగ్, ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసి ఆయన ఎగ్జామ్ As one more advocate, what you will take stand on? సో అంటే డెకోరం అనేది అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుందా? ఎందుకంటే చాలా మంది కమెంట్స్ లో ఏం పెట్టారంటే ఈజ్ లైక్ ఎ మొనార్కీ ఆర్ ఈజ్ లైక్ ఎ కింగ్ రూల్ అంటున్నారు ఏది జడ్జిని. సో డెకోరం అనేది అంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటుందా? బెంచ్ మీద ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. Got it. వాట్ ఆర్డర్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్.
ఓకే. రోజు మీరు కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ చూస్తూ ఉంటే బెంచ్ మీద చాలా కామెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. జనరల్ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, జడ్జెస్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అండ్ న్యాచురల్ గానే ఇంటరాక్షన్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఆర్డర్ లో మాత్రం అది ఉండదు. ఆర్డర్ అనేది అఫిడవిట్ ని బేస్ చేసుకొని, ఫ్యాక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని, ఎవిడెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకునే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కామెంట్ మీరు ఎక్కడైనా ఆర్డర్ లో ఉంటుందా? పోనీ దానివల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? లేదు. ఉండదు. సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంటి? ఆర్డర్. ఆర్డర్ స్పీక్స్. ఆర్డర్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. సో ఈ కాన్వర్సేషన్ లో ఆయన ఆర్డరే మాట్లాడాలి అని అంటే ఆర్డరే ఆయన ఆర్డర్ ఒక్కటే మాట్లాడరు. ఆ కేస్ సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మధ్యలో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అండ్ ఈవెన్ హీఈస్ నాట్ ఎ రోబోట్. Got it. ఒక మిషన్ కి ఫీడ్ చేసేసేసి డైలీ ఒక జడ్జి దగ్గర 150 కేసెస్ నుంచి 200 కేసెస్ లిస్ట్ అయ్యే కూడా ఉంటాయి. ఓకే. మార్నింగ్ 10 కి స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ 4 లోపు ఆ లిస్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఆయన బెంచ్ దిగాలి. సో మీరు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుకోవడానికి, నేనేంటో మీకు తెలియడానికి మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతూ ఉంది కదా. మరి ఆ లిస్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఆయన దిగాలి, ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఎన్ని కేసెస్ వినాలి డైలీ? Got it. మోర్ దెన్ అడ్వకేట్, జడ్జ్ జాబ్ అనేది చాలా, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఈజీ టాస్క్. ఎవ్రీబడి కాంట్ బికమ్ ఏ జడ్జ్. ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్. వాళ్ళ ఎంటైర్ లైఫ్ ని సాక్రిఫైస్ చేసుకొని, వాళ్ళకున్న పర్సనల్ థింగ్స్ ని కూడా పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఒక Oh. డెకరం మెయింటైన్ చేస్తూ, సో చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఏదైనా ఉందంటే ఒక జడ్జ్ షిప్ మాత్రమే. అది ఈవెన్ నేనైతే అవ్వాలనుకోను. నా పర్సనల్ లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ నాకు లేదు. ఒక Got it. కేసు ఎందుకండి? లైక్ ఒక కేసు తీసుకుంటే అది వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతుంటాయి కదా. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటారు? లైక్ వై? మెజారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో సివిల్ ఇన్ నేచర్ కేసెస్ లో అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో 2 సైడ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి మ్యాండేటరీగా వినాల్సిందే. సో డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే సబ్మిట్ చేస్తారో కోర్టుకి, ఎవిడెన్సెస్ ని రెండు వైపులా వాదనలు వినాల్సిందే. మీకు చెప్పినట్టుగా ఇందాక ఎవ్రీడే ఒక 200 కేసెస్ లిస్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తారు, మళ్ళీ వచ్చి విల్ టేక్ ద నెక్స్ట్ డేట్ అని అడ్వకేట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కి మళ్ళీ నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఇవ్వాలి అని అంటే డెఫినెట్ గా ఇన్ ద నెక్స్ట్ అడ్జర్న్మెంట్ అంటారు. అట్లా అడ్జర్న్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఒక డేకి వచ్చేసి ఒక కేసు మొత్తం కంప్లీట్ గా విని ఆ రోజే జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగిద్దా? పాసిబిలిటీ ఉందా? ఫెయిర్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇవ్వాలి కదా అదర్ పార్టీకి. సో రెండు వైపుల నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, రెండు వైపుల నుంచి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఒక ఫైనల్ కంక్లూజన్కి వచ్చి ఒక ఆర్డర్ రావాలి అంటే సివిల్ ఇన్ నేచర్ కేసెస్ లో డెఫినెట్ గా ఒక టైం పీరియడ్ అనేది, పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇండియాలో మనకి పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ, క్రైమ్ రేట్స్ కానీ సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులోనే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెండెన్సీలో ఉంటూ ఉంటాయి, సివిల్ కోర్ట్స్ లో పెండెన్సీలో ఉంటూనే ఉంటాయి. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని క్లియర్ చేయాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఏంటంటే ఫెయిర్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇద్దరికి ఇవ్వాల్సిందే కాబట్టి ఆర్గ్యుమెంట్స్ వినాల్సిందే, కౌంటర్స్ ఫైల్ చేయాల్సిందే, రిపీటెడ్ గా వాయిదాలు ఇంకేదైనా సబ్మిషన్ ఉంటే చెప్పాల్సిందే, ఫైనల్ అవుట్పుట్ రావాల్సిందే. సో ఎంత ల్యాగ్ అయిందనే కన్నా కూడా జస్టిస్ జరుగుతుందా లేదా అన్న పర్సెప్షన్ లో మనం చూడాలి. Rolling back to your another case, sir, that Metro Line betting case. So actually, that case helped lot of people, especially the youth, like who are being targeted for this betting scams and all. So in recently, even some of my known people who have been the victim of that. So at last they ended up in paying some amount of money. దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏం వచ్చాయంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా లైక్ దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్, ఇంట్లో గొడవలు పడిపోవడము, లైక్ దే గాట్ అడిక్టెడ్ టు సమ్ స్మోకింగ్ అవ్వచ్చు, డ్రింకింగ్ అవ్వచ్చు, సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టచ్ బేస్ ఆన్ దిస్ కేస్. సో వాట్ యాక్చువల్లీ మేడ్ యూ టు ఫైల్ కేస్ ఆన్ దిస్ బెట్టింగ్ యాప్స్? ఎందుకంటే చాలా మంది రోజు మెట్రోలో 1,00,000 మంది వెళ్తున్నారు, అండ్ ఇట్ హాస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ మీడియం ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. So what is your, like, what made you to actually take up this case? Like someone came to you saying that like some incident happened, or it's you voluntarily taking up this case? సో మెట్రో మీద అనేది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్, ఇట్స్ నాట్ ఇండివిజువల్ కేస్ అండి. సో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ లో ఏంటంటే 5 lakhs కమ్యూనల్స్ డైలీ మెట్రోలో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు అని మనకు తెలిసినప్పుడు దానిలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సో దానిలో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక యాడ్ డిస్ప్లే చేశారు, ఫెయిర్ ప్లే అనే బెట్టింగ్ యాప్ డిస్ప్లే చేసి దానిలో ఆడండి గెలవండి 300% బోనస్. నేనేమంటానంటే ఈ ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ ని ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా అదే బెట్టింగ్ యాప్ లో పెట్టేస్తే 300% వచ్చేసిందిగా బోనస్. ఇక బడ్జెట్లు ఇవన్నీ ఎందుకు?
ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆ మెట్రో రైలే చేయొచ్చుగా. అండ్ మనకి తెలంగాణ గేమింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ గేమింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్లో ఉందని తెలిసి మెట్రో రైల్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు వీళ్ళంతా ఉన్నారు. సో మరి ఆ డైరెక్టర్స్కి లా ఎన్ఫోర్స్లో ఉంది, ఇలాంటి ఇల్లీగల్ బెట్టింగ్ యాప్స్ని ప్రమోట్ చేయకూడదు అని తెలియదా? అండ్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మీద బెట్టింగ్ యాప్స్కి సంబంధించి తెలంగాణ గేమింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ కింద వాళ్ళ మీద కేసెస్ నమోదయ్యి వాళ్ళ మీద సిట్ ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్స్కి పిలిపించి మీడియాలో హడావుడ్ చేశారు కదా. మరి మెట్రో ఏమైనా ఎగ్జామ్షనా అనేది నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ. అండ్ బెట్టింగ్ ఆడే వ్యక్తిని నేను ఎప్పుడు విక్టిమ్ అనుకోను. Got it. మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా, అతన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ వ్యసనపరుడు అంటారు. ఒకడు మద్యానికి బానిసయ్యాడు, ఒకడు బెట్టింగ్కి బానిసయ్యాడు, అంతే. ఇది ఇట్స్ అడిక్షన్, ఈజ్ నాట్ ఏ విక్టిమ్. So knowingly, government in collaboration with Metro are trying to promote these betting apps. And ఇది జరుగుతున్నప్పుడు రీసెంట్గా చాలా సెలబ్రిటీస్ మనకి బెట్టింగ్ యాప్స్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళని కూడా పనిష్ చేయాలి కదా సార్ మనకు. దే షుడ్ బి ఎ లా విచ్ సే దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్, దెన్ దే షుడ్ ఆల్సో పనిష్ ది సెలబ్రిటీస్. బట్ వై సమ్ సెలబ్రిటీస్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కమింగ్ టు ది కోర్ట్స్? వాళ్ళ ద్వారా ఒక లాయర్ వచ్చి జస్ట్ హీ ఫేసెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అండ్ అగైన్ వచ్చేస్తారు కదా. సో డోంట్ యూ థింక్ దట్ ద జస్టిస్ ఈస్ బీయింగ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ద రిచ్ వర్సెస్ ద మిడిల్ క్లాస్? జస్టిస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రిచ్కి మిడిల్ క్లాస్కి సపరేట్ న్యాయం అనేది ఏమీ ఉండదు. ఇద్దరికి ఒకటే, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. అందుకే ఈవెన్ బెట్టింగ్ యాప్స్ కేసెస్లో కూడా క్లియర్గా మెట్రో రైల్ మీద బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు, అడ్మిట్ చేశారు. ఓకే, స్టిల్ ప్రొసీడింగ్స్లో ఉంది. దాని ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చిన రోజున మెట్రో ఈజ్ నాట్ ఎగ్జామ్షన్. గాట్ ఇట్. సో ఈవెన్ కామన్ మ్యాన్కి, రిచ్ పర్సన్కి ఒకే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. కామన్ మ్యాన్కి ఒక రాజ్యాంగం, రిచ్ పర్సన్కి ఒక రాజ్యాంగం అని ఇండియాలో ఏమన్నా ఉందా? లేదు. లేదు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రతి వ్యక్తికి, ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ఒక్కటే. అంటే రిచ్ మ్యాన్కి వైలేట్ అయినా వైలేషనే, కామన్ మ్యాన్కి వైలేట్ అయినా వైలేషన్. సో ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్. సో అతను రిచ్ కాబట్టి జడ్జి గారు ఏమి జడ్జిమెంట్స్ అలా ఇవ్వరు, వైలేట్ అయినాయి. ఇతను పూర్ కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది పర్సన్ జడ్జిమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వవు, అలా ఉండవు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెలబ్రిటీస్ డోంట్ ఈవెన్ టర్న్ అప్ టు ది కోర్ట్స్. అది దేనికంటారు? అదే ఒక నార్మల్ కామన్ మ్యాన్ రాకపోతే మీకు ఒక 2-3 సార్లు చూసిన తర్వాత నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయడాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. బట్ ఒక సెలబ్రిటీ వాడు రాకపోతే లైక్ పీపుల్, ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ గెటింగ్ దట్. అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ అడ్వకేట్ని ఎంగేజ్ చేసుకొని ఆబ్సెంట్ పిటిషన్స్ తర్వాత కొన్ని రెమెడీస్ ఏవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేసుకోరు, వీళ్ళు అబ్స్కాండ్ అయిపోతారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్ లీగల్ టీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్సెంట్ పిటిషన్స్, నెక్స్ట్ కొన్ని లాలో అవైలబుల్ రెమెడీస్ అన్నీ కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, అంతే తేడా. అల్టిమేట్లీ రిజల్ట్ మాత్రం ఒకటే వస్తుంది. కామన్ మ్యాన్కి, రిచ్ పర్సన్కి ఇద్దరు తప్పు చేస్తే ఇద్దరికి రిజల్ట్ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. బట్ కాకపోతే రెమెడీస్ని యూజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ ఇతనికి తక్కువగా ఉంటాయి, అతనికి ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అది లా ప్రొవైడ్ చేసిన ఫెసిలిటీస్ కాదు, ఓకే, అది జడ్జి గారు డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ కాదు. వీళ్ళకున్న ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీని బట్టి అడ్వకేట్స్ని ఎంగేజ్ చేసుకొని, కౌన్సిల్ని ఎంగేజ్ చేసుకొని ఆబ్సెంట్ పిటిషన్స్, మేము ఈ టైంకి కోర్టుకు రాలేకపోతున్నాము, కైండ్లీ యాక్సెప్ట్ అని ఆ టైప్లో ఎంగేజ్ చేస్తారు. వీళ్ళు ఏ కౌన్సిల్ని ఎంగేజ్ చేసుకోకుండా అబ్స్కాండ్ అయిపోయి తిరుగుతూ ఉంటారు. దెన్ అరెస్ట్ వారెంట్ అనేది వీళ్ళకి వస్తుంది, వాళ్ళకి రాదు. అంటే వాళ్ళు రిచ్ కాబట్టి వాళ్ళకి రాలేదు, వీళ్ళు పూర్ కాబట్టి వీళ్ళకి వచ్చింది, అలా ఉండదు. వీళ్ళు కూడా ఆ పవర్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఆబ్సెంట్ పిటిషన్స్ ఇలాంటి ఫైల్ చేసుకుని ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకునే ఆపర్చునిటీ వీళ్ళకి కూడా ఉంది. ఇది సేమ్ టేకింగ్ దిస్ అగైన్ మెట్రో రైల్ బెట్టింగ్ యాప్ కేసు తీసుకుంటే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్స్ దట్ ఎ కామన్ సిటిజన్ షుడ్ డూ వెన్ ఎవర్ హీ సీస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ బెట్టింగ్ యాప్స్ బీయింగ్ ప్రమోటెడ్? సో వాట్ తీసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సిటిజన్ కన్నా కూడా ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ టు నాట్ టు ప్రమోట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ బెట్టింగ్ యాప్స్. సో సిటిజన్ ఎలాగూ తను చూస్తూ ఉంటాడు, యాడ్ చూసి ఏదో 300% అనుకొని బోనస్ వస్తుంది అని చెప్పి ఎవడొకడు ఆడడం మొదలు పెడతారు. ఇలాంటివి జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో అలాంటివి ప్రివెంటివ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది? గవర్నమెంట్ మీద ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ లా చేసింది, తెలంగాణ గేమింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి బెట్టింగ్ ప్రొహిబిటెడ్ అని చెప్పింది. బట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో మెకానిజం ఫెయిల్యూర్ అయింది కాబట్టి అక్కడ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ యాక్సెప్ట్ అయింది. సో ఈవెన్ సిటిజన్ ఏం చేస్తాడు, జస్ట్
అతను కళ్ళ ముందు ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉందో అవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు. ఇది నిజమేనేమో అనుకుంటాడు. అలాంటివి ఎండార్స్ చేయడం వల్ల గాట్ ఇట్. పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా! ఉన్నాయండి. అబ్సల్యూట్‌లీ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బెయిల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటదండి? లైక్ నార్మల్లీ వాట్ ఈస్ బెయిల్ సిస్టమ్? ఇప్పుడు చూస్తే కొంతమందికి ఇమ్మీడియేట్‌గా సెలబ్రిటీస్ రీసెంట్‌గా కూడా ఒక సెలబ్రిటీకి ఇమ్మీడియేట్‌గా బెయిల్ వచ్చేసింది. అదే ర్యాండమ్ కామన్ పీపుల్‌కి రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. లైక్ వాట్ ఈస్ ద బెయిల్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బెయిల్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను. అఫెన్సెస్‌లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. కాగ్నిజబుల్, నాన్ కాగ్నిజబుల్. అబౌట్ 7 ఇయర్స్, 10 ఇయర్స్ పడే పనిష్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది సివియారిటీ ఆఫ్ ది కేసెస్‌ని బట్టి. సో, ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆ క్రైమ్‌ని బట్టి అబోవ్ 7 ఇయర్స్ పడే పనిష్మెంట్ ఉంటే అతను యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకుంటాడు. ఈవెన్ కామన్ మ్యాన్ కూడా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే అతని ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ చెప్పి ఏ గ్రౌండ్స్‌లో ఇతనికి బెయిల్ ఇవ్వాలి, ఇది ఈ ఆ ఎఫ్ఐఆర్‌కి సంబంధించి దానిలో ఏ సెక్షన్స్ అప్లికబుల్ సెక్షన్స్ ఏమున్నాయి, ఆ సెక్షన్ అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదా, అతను అఫెన్స్ నిజంగా కమిట్ చేశాడా లేదా, ఇన్ కేస్ అక్కడ ఏదైనా ఇన్అప్రోప్రియేట్ డిలే ఏదైనా ఉందా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయడంలో కానీ, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని, లేదా సివిల్ డిస్ప్యూట్ ని క్రిమినలైజ్ చేయడం కోసం అతను ఇంటెన్షనల్ గా ఇరికించడం కోసం ఏమైనా చేశారా? సో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కౌన్సిల్ వినిపిస్తారు కాబట్టి ఆ కంప్లైంట్ లో ఉన్నాడు అసలు ఈ సెక్షన్ అప్లికబుల్ కాదును, దానికి సంబంధించిన పర్టికులర్ ఎఫ్ఐఆర్ రిలేటెడ్ గా మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో. ఓకే. వినిపించినప్పుడు ఇఫ్ కోర్ట్ సాటిస్ఫై దట్ ద కోర్ట్ విల్ గ్రాంట్ ద యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ విత్ మేబీ విత్ సమ్ కండిషన్స్. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ సెలబ్రిటీ బెయిల్స్. నో సెలబ్రిటీ బెయిల్ ఉండదు. ఈ ఆపర్చునిటీ కామన్ మ్యాన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అనే ప్రొవిజన్ కేవలం సెలబ్రిటీస్ కోసం మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ది ఇండియా. అంటే మీరు చెప్పారు కదా ఫెసిలిటీస్ సరిగ్గా తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఇలాంటివి నో యాక్చువల్ గా ఒక ఇమేజ్ అండ్ రెప్యుటేషన్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ప్రాపర్ గా లీగల్ కౌన్సిల్స్ ని అప్రోచ్ అయ్యి, సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మమ్మల్ని ఫాల్స్ గా ఇంప్లికేట్ చేశారనో లేకపోతే ఇంకొకటనో వాళ్ళ అడ్వైస్ తీసుకొని యాంటిసిపేటరీ బెయిల్స్ కి అప్రోచ్ అయినప్పుడు లేదా కోర్టును అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని అక్కడ జడ్జి ముందు వినిపిస్తారు కాబట్టి వస్తుంది. వీళ్ళు జనరల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఒక కేసు రిజిస్టర్ అయిన వెంటనే కామన్ మ్యాన్ అయితే తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఎక్కడో ఫ్రెండ్ రూమ్ లో దాక్కోవడం, కోర్టుకి ఎక్కడికి వెళ్ళడం, ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తారు. అసలు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ అప్లై చేస్తే కదా ఫస్ట్. అంటే ఇప్పుడు అంటే నేను ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ మెనీ పీపుల్ ఎలా అంటే రీసెంట్గా కూడా ఒక సెలబ్రిటీకి, మన టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీకే పొద్దున్న హీ గాట్ అరెస్టెడ్, నైట్ కల్లా ఆయనకు బెయిల్ వచ్చింది. వెన్ దెర్ ఇస్ సర్టన్ అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ టు గెట్ ద బెయిల్, అది కామన్ మ్యాన్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది, మనీ ఉంటుంది. బట్ ఈ సెలబ్రిటీకి వచ్చినంత ఫాస్ట్గా బెయిల్ రాదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇంకో జనాల దగ్గర లైక్ వాట్ ఐ హర్డ్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ దీస్ పీపుల్ నో ది లైన్స్, అలా లైన్స్ కామన్ మ్యాన్కి తెలుసున్నా కూడా లైక్ ద సిస్టమ్ డజంట్ ఎంటర్టైన్ దెమ్ బికాస్ ఈజ్ అ కామన్ మ్యాన్. సో ఈజ్ ఇట్ ఎ మిత్ ఆర్ ఇస్ అ రియాలిటీ? నో, సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, ఓకే, నాట్ ఫర్ సెలబ్రిటీ. నేను రిపీటెడ్ గా అదే చెప్తూ ఉంటా. ఈయన కౌన్సిల్ ఎంగేజ్ చేసుకొని అర్జెన్సీ ఏంటో చూపించి ఆ అర్జెన్సీ బెంచ్ దగ్గర మెన్షన్ చేసుకొని లిస్ట్ చేయించుకొని ప్రాపర్ గా చేయించుకొని తెచ్చుకోవాలి. అది కామన్ మ్యాన్ కైనా కూడా అలాగే ఇస్తుంది. ఓకే. సెలబ్రిటీ అని అతనికి ఏమి పర్టికులర్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏముండవు. కామన్ మ్యాన్ అని ఇతన్ని ఏది చిన్న చూపు చూడడం అనేది ఉండదు. ద ప్రొసీజర్, డ్యూ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు ఫాలో డెఫినెట్లీ. ఈ కౌన్సిల్ కామన్ మ్యాన్ పెట్టుకున్నటువంటి కౌన్సిల్ అర్జెన్సీ ఉంది, థ్రెట్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఉంది, ఇమీడియట్ గా ఇది ఈ రోజు వినాల్సిందే, లేదా అతని హౌస్ మోషన్ కూడా మూవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంది అనుకున్నప్పుడు కామన్ మ్యాన్ రావాలి కదా. ఓకే. కామన్ మ్యాన్ వచ్చి కౌన్సిల్ ఎంగేజ్ చేసుకొని డెఫినెట్ గా అవసరమైతే నేను స్టాండ్ తీసుకుంటాను, నాకు ఆ పేయింగ్ కెపాసిటీ ఉంది, లేకపోతే నేను సీనియర్ కౌన్సిల్ అయినా ఎంగేజ్ చేసుకుంటాను, ఇదంతా ఇతను ఉండాలి కదా. లేకపోతే 3 లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ అని డెఫినెట్ గా ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి లీగల్ ఐడి కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ అండి, లైక్ నేను అటాచ్డ్ టు దిస్, ఒకసారి బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్ 6 రిలీజ్ చేయరు, పంపరు అని అంటారు కదా, అది ఎందుకు? ఆఫ్టర్ 6 రిలీజ్ చేయడం అంటే ఉండదండి. బెయిల్ కాపీ, ఆర్డర్ కాపీ ప్రాపర్ గా జైలర్ కి సబ్మిట్ చేయాల్సిందే. ఆ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత బెయిల్లో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్స్, కండిషన్స్ ను బేస్ చేసుకొని ఎంటైర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం రిలీజ్ చేస్తారు. అంటే అది నైట్ ఒకవేళ నాకు వచ్చిన లైక్ జైలర్కి లైక్ నైట్ 8-9కి డాక్యుమెంట్ వచ్చినా కూడా దే క్యాన్ రిలీజ్ ద పర్సన్? ఎస్, నేను ఈ రోజు నైట్ 6 దాటింది కాబట్టి నేను రిలీజ్ చేయను అనే అలాంటివి ఏమి ఉండవు. జనరల్ గా వాళ్ళ
ఒక ప్రొసీజర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ, డ్యూ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతూ చేయాల్సింది ఏది చేసినా కానీ. ప్రాపర్ సర్టిఫైడ్ ఆర్డర్ కాపీ రావాల్సిందే. ఆర్డర్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత బెయిల్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, షూరిటీస్ ఏమైనా అడిగారు అనుకోండి, డెఫినెట్గా షూరిటీస్ డిపాజిట్ చేసి అవన్నీ తీసుకొని ఆ పేపర్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసి తీసుకొని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. అక్కడ వచ్చేసింది అని ఫోన్లో చెప్పిన వెంటనే ఇక్కడ రిలీజ్ చేసేస్తారా? అలా కాదు, దట్స్ ఓకే. బట్ అగైన్ ఎప్పుడైతే సరే నాకు ఒక ఆర్డర్ కాపీ వచ్చింది జైలర్కి, సో ఆ టైంకి నేను టైం చూస్తే 7 or 8 అయిపోయింది. సో ఇది ఒక ఇది ఒక సెలబ్రిటీ కేసులో జరిగిందండి. లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లారిఫై పీపుల్. నిజంగా సెలబ్రిటీ కేసులో ఏం జరిగిందంటే, లైక్ ఆర్డర్ కాపీ వచ్చేది లేట్ అయింది, దెన్ ఆయనని నెక్స్ట్ డే పంపించారు. అక్కడ ఏదో డీవియేషన్స్ ఉండుండొచ్చు డెఫినెట్ గా. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ చేంజెస్ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా. ప్రతి కేసుని మనం జనరలైజ్ చేయలేం. ఆ కేసులో ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ వేరు, దాన్ని ట్రీట్ చేసే విధానం వేరు, అక్కడ ఉన్న గ్రౌండ్స్ వేరు, అక్కడ ఉన్న డ్యూ ప్రొసీజర్ వేరు. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మారిపోవచ్చు అవన్నీ కూడా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కదా. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేస్ సినారియో వేరుగా ఉంటుంది. Now coming to the AI, so since everything is getting into AI కదండి, సో ఏఐలో లైక్ do you foresee that there is a threat in implementing AI to the judicial system, or do you think that it's good to have AI because there are a lot of pending cases, out of it at least the level 1 cases can be solved. So what is your take on it? ఏ అన్ని రిజాల్వ్ చేస్తుంది అనేది అనుకోవట్లేదు ఫస్ట్. Okay. సెకండ్ ఏంటంటే ఏని మిస్యూజ్ చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ ఉన్నారు ప్రాపర్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళకన్నా. పర్టికులర్లీ కొన్ని కేసెస్ మేము చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఎంటైర్ కంప్లైంట్ విల్ బి జనరేటెడ్ బై ChatGPT. ఓ హస్బెండ్ని ఎలా ఇరికించాలి, ఇతని మీద ఏ ఏ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఏ సెక్షన్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి అని ప్రాపర్ రీసెర్చ్ చేసుకొని ఏఐ తోటి ChatGPT తోటి కంప్లైంట్స్ జనరేట్ చేసే సిచ్యువేషన్ వస్తూ ఉన్నాయి. లేదు అని అంటే ఒకరిని ఈ సెక్షన్ ప్రకారం ఎలా ఇరికించాలి అని ఇలాంటి సజెషన్స్ ఇన్పుట్స్ ఎక్కువ వెళ్తూ ఉన్నాయి ఏఐకి. Got it. సో ప్రాపర్గా యూజ్ చేయడం కన్నా మిస్యూజ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనేది. ఒక న్యాచురల్ వే పోయి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ థింగ్కి ప్రజలు అలవాటు పడిపోతూ ఉన్నారు. ఈజ్ దర్ ఎనీ వే లైక్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఏఐ ద్వారా కూడా కొన్ని పిటిషన్స్ రాస్తున్నారు, తర్వాత లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే ఆర్ టేకింగ్ జస్ట్ అ సిగ్నేచర్ అండ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇట్, పిటిషన్ వేస్తున్నారు కదా. ఈజ్ దర్ ఎనీ వే వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ బై ఏఐ అండ్ దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ బై హ్యూమన్ బ్రెయిన్? ఈవెన్ అఫిడవిట్స్ కానీ ఇవి కానీ చాలా మంది అడ్వకేట్స్ కానీ ఏని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వర్క్ని ఈజీ చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే. పిటిషన్ వల్ల కానీ ఇంకోటి వల్ల కానీ కొంత డ్రాఫ్టింగ్ ఈజీ అయిపోద్ది, కానీ అక్కడ ఉన్న కంటెన్షన్ మొత్తం వీళ్ళు ప్రాపర్గా రీవెరిఫై చేసుకోవాల్సిందే దానిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్. సో దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏమీ ఉండదు. ఓకే. మీకు ఆర్డర్ కాపీ ఏతో అయితే జనరేట్ అవ్వదుగా. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్ ఇటు సైడ్ ఉన్నటువంటి చేసే సబ్మిషన్స్ అండ్ అదర్ కౌన్సిల్ ఇచ్చేటువంటి సబ్మిషన్స్ మాత్రమే. బట్ ఆర్డర్ హ్యాస్ టు బి ప్రొనౌన్స్డ్ ఆన్ ది బెంచ్. Got it. సో బెంచ్ మీద ఒక ఏ ప్రొనౌన్స్ చేయగలదా, ఒక టూల్ ప్రొనౌన్స్ చేయగలదా, మా ఆర్డర్స్ మావన్నీ మేము సబ్మిట్ చేసేస్తాము ఏఐ ద్వారా, మీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మీరు ఏఐ ద్వారా సబ్మిట్ చేయండి. ఆ టెక్నాలజీ అయితే ఇంకా రాలేదు. సో అలాంటిది ఫ్యూచర్లో కూడా రాకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. రాకుండా ఉండడమే బెటర్. మేము సర్వైవ్ అవ్వాలి కదా. ఇంకొకటి జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుందా అండి కోర్టులో? లైక్ ఉమెన్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉంటుందా కోర్ట్స్లలో? లైక్ కేసెస్ డీల్ చేయడంలో కానీ కొన్నిసార్లు అంటారు కదా మేల్ ఎక్కువ, అంటే ఆ మిత్ ఉంటుంది లైక్ మేల్ క్యాన్ డీల్ ఇట్ వెల్ రాదర్ దెన్ ఉమెన్. అది మీరు ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు? మీ అడిగిన క్వశ్చన్లోనే జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుందా అన్నారు. ఎస్, ఆల్వేస్లీ ఈక్వాలిటీ ఉండిద్ది, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎక్కడ ఉండదు డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్. ఫీమేల్ అను ఈవెన్ జ్యుడిషియరీలోనే ఫీమేల్ అనే డిస్క్రిమినేషన్ ఏమి ఉండదు కదా. ఎందుకు ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది మీ ఎంగేజ్ చేసుకునే కౌన్సిల్ ని బట్టి మీ ఆపర్చునిటీ. ఇట్ ఈస్ క్లయింట్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఆపర్చునిటీ. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. జ్యుడిషియరీలో ఎందుకు ఉంటుంది? మీకు ఏ అడ్వకేట్ కావాలో ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు? ఇండివిజువల్స్. సో మీరు దేన్ని బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు? వాళ్ళ ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటి, ఆ లాయర్ ఎన్ని కేసెస్ చేశారు, లేకపోతే ఎలాంటి కేసెస్ చేశారు, ఆయన క్రిమినల్ లాయరా, సివిల్ లాయరా, ఇలాంటి వెరిఫై చేసుకుంటారు. కానీ మేలా ఫీమేలా అని వెరిఫై చేసుకుంటారా? వాట్ ఈస్ యువర్ మీ రెమెడీ ఏంటి? మీ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు అడ్వకేట్ కావాలి. ఇఫ్ ఆమె ఫీమేల్ అయితే మీరు కేసు ఇవ్వరా? బట్ దెన్ హూజ్ మిస్టేక్ ఇస్ దిస్?
నథింగ్, అసలు అలా ఏముండదు. అలా అనుకుంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ ఈరోజు ఫీమేల్ ఉన్నారు. ఇదే హైకోర్టులో, తెలంగాణ హైకోర్టులోనే ఫీమేల్ జడ్జెస్ చాలా మంది ఉన్నారు. సో జడ్జెస్ ఒక్క తెలంగాణలోనే కాదు, ఎక్కడ చూసినా కానీ ఫీమేల్ జడ్జెస్ ఎక్కువ ఉన్నారు. అడ్వకేట్స్ కూడా చాలా మంది ఎక్కువ ఉన్నారు. సో ఇలా జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది డెఫినెట్గా ఎక్కడ ఉండదు. ఒక రియల్ కేస్ అండి. లైక్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ విత్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. ఎలా ఉంది అంటే లైక్ వాళ్ళు ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఒక కాంట్రాక్టర్కి లైక్ డబ్బులు ఇచ్చారు. సో దట్ డీల్ వాస్ ఫర్ 6 months. వాడు ఏమన్నాడంటే కంప్లీట్ చేసేస్తా అన్నాడు. కంప్లీట్ చేస్తాన తర్వాత ఇట్ డిలేడ్, అది 1 year అయింది. సో ద ఓనర్ ఏమన్నాడంటే నువ్వు 6 months చేస్తా అనేది సరే, బఫర్గా 2-3 months పట్టొచ్చు, మరి నువ్వు 1 year డిలే చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఐఎమ్ ఆల్సో లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి హీ స్టాప్డ్ దట్ పర్టికులర్ కాంట్రాక్టర్. ఈయనకు తెలిసిన కాంట్రాక్టర్ నుంచి లైక్ హీ టుక్ హెల్ప్ అండ్ ఫైనలీ హీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద హౌస్. నువ్వు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఆ ఓనర్ ఇంటికి ఒక నోటీస్ వచ్చింది, లైక్ నువ్వు వచ్చి అక్కడ అటెండ్ అవ్వాలి కోర్టులో. ఆ కోర్టు వచ్చేసి ఎక్కడ అంటే మన హయత్ నగర్, ఈయన ఉండేది సికింద్రాబాద్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆయన అక్కడ ఎందుకు వేసారంటే లైక్ ఎవరైతే పిటిషన్ వేసాడో వాడు ఉండేది అక్కడ కాంట్రాక్టర్ కాబట్టి. నా ఇప్పుడు ఏమైంది, 1 year ఈ కేసు నడిచింది. తర్వాత ఓనర్ ఫాల్ట్ ఏం లేదు అని చెప్పి కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ది వర్డిక్ట్. సో ఈ 1 yearలో ద ఓనర్ హ్యాస్ లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీ అండ్ ఈవెన్ జాబ్ అనుకోండి. Now who will pay this, like do courts pay this for this loss? Because అక్కడ ఏమవుతుందంటే లైక్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అసలు కేసు వ్యాలిడా కాదా, లైక్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి లైక్ ఎవరు వచ్చినా లైక్ ఒక నోటీస్ పంపించేయడం అనేది జరిగింది లైక్ ఈ కేసులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు? మీరు చెప్పిన ఎంటైర్ కేస్ స్టడీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ 2 persons. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగింది యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్స్. నువ్వు నాకు ఇల్లు కట్టాలి పర్టికులర్ టైంలో. ఇఫ్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో కట్టకపోతే ఇతనుకున్న ఇంటి ఓనర్ కున్న ఆల్టర్నేట్ రెమెడీ ఏంటి? నో, హీ హ్యాస్ టు గివ్ ద నోటీస్ టు ద కాంట్రాక్టర్. ఓకే, నువ్వు ఆ అగ్రిమెంట్ లో రాసుకున్న టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నిటిని వైలేట్ చేసి పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో నువ్వు చేయడం లేదు కాబట్టి నేను ఈ కాంట్రాక్ట్ ని ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు కంప్లీట్, సో ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ టు అనదర్ కాంట్రాక్టర్. సో నేను ఆల్రెడీ ఇంత అమౌంట్ నీకు ఇచ్చున్నాను యాజ్ పర్ అగ్రిమెంట్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద రిఫండ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ అని కాంట్రాక్టర్ని అడగాలి. అడిగాడా? అంటే అక్కడ మ్యూచువల్ అంటే ఇది ఒకటి ఉంటుందండి, మనకి నమ్మకం అనేది ఒకటి దట్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్. సో మ్యూచువల్ నమ్మకంతో కదా అన్ని కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని బ్రీచ్ అవుతూ ఉంది. నమ్మిన ఫ్రెండ్స్ అనే లేకపోతే నమ్మిన వ్యక్తులను అలా జరుగుతున్నాయి కదా అన్ని డిస్ప్యూట్స్ వస్తూ ఉంది. అంతెందుకు సొంత బ్లడ్ రిలేషన్ ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య కూడా డిస్ప్యూట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి కదా, సొంత తండ్రి కొడుకుల మధ్య వివాదాలు వస్తూ ఉన్నాయి కదా, ఒక ఫ్యామిలీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీద వివాదాలు వచ్చి కోర్టుకు వస్తున్నారు కదా. మరి ఒక కాంట్రాక్టర్ కి ఒక ఇంటి ఓనర్ కి జరిగే అగ్రిమెంట్ లో నమ్మకం ఏంటి? ఇంకేంటి? అక్కడ డాక్యుమెంటరీ కాంట్రాక్ట్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు దాని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ క్లియర్ గా రాసుకొని ఉంటారు, దాని వ్యాలిడిటీ రాసుకొని ఉంటారు, దాని పర్టికులర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ అని ఒకటి పెట్టుకొని ఉంటారు. ఈ పీరియడ్ లో కంప్లీట్ చేయాలని, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి, ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి, ఎంత ఏ స్టేజెస్ లో ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి అనేది ఉంటుంది. సో మీరు కంప్లీట్ చేసిన ఈ స్టేజ్ లో నేను 10 lakhs ఇస్తాను, తర్వాత స్లాబ్ వేసి తర్వాత పెయింటింగ్స్ వర్క్స్ ఇంటీరియర్ జరిగినప్పుడు ఎంత ఇస్తాను అని కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని మీరు రాసుకొని ఉంటారు. రాసుకొని ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఏ హౌస్ ఓనర్ గా ఇట్ ఈస్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అతను కంప్లీట్ చేయకపోతే యాజ్ పర్ లా నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్. The owner need to send a notice back to ఇమీడియట్లీ contractor. కాంట్రాక్టర్ కి సెండ్ చేసి నేను నీకు ఇంత అమౌంట్ పే చేశాను కానీ నువ్వు ఈ వర్కే చేసావు, రిమైనింగ్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయట్లేదు కదా, అమౌంట్ నాకు వితిన్ 15 days లో రిటర్న్ చేయి, అదర్వైజ్ కాంట్రాక్ట్ విల్ బికమ్ నల్ అండ్ వైడ్ యాజ్ పర్ సోన్స్ యాక్ట్ అని నువ్వు అడ్వకేట్ ఆ సమయంలోనే ఎంగేజ్ చేసుకోవాలి కదా. చేసుకోలేదు, బట్ నువ్వు ఆ కాంట్రాక్ట్ ని బ్రీచ్ చేసి వేరే కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చావు. నౌ యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ ఇతనికి రైట్ ఉందిగా, ఆ కాంట్రాక్ట్ ఇతను హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారుగా. సో ఇతను అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నోటీస్ పంపించి ఆల్వేస్లీ కోర్టును అప్రోచ్ అవుతాడు కదా. ఒక డౌట్ ఏంటంటే లైక్ వై డూ ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ డజంట్ హ్యావ్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ది కేసెస్. అంటే ఇలా రోజుకి చాలా కేసెస్ ఉంటాయి, అందులో కొన్ని దేర్ విల్ బి ఫాల్స్ కేసెస్ ఉండొచ్చు, లైక్ అంత అన్ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఉండొచ్చు, చిన్నవి. దోస్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ బౌన్స్ కేసు తీసుకోండి. చెక్ బౌన్స్ కేసు అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై చెక్ బౌన్స్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ క్రిమినల్ కేసు
అండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి కేసెస్లో చాలా మటుకు ఏమవుతుందంటే ద ఓనర్స్ హూ హాస్ గివెన్ ద చెక్స్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా వస్తుంది జడ్జిమెంట్ అనేది. బట్ ఇలాంటివి కూడా వై కాంట్ కోర్ట్స్ డూ ఏ ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్ విత్ సర్టన్ ప్యానల్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ వెదర్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ నీడ్ టు గో టు పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ కోర్ట్ అనేది ఆ ప్రాసెస్ మనకుందా? ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగ్ అనేది చేసుకుంటూ పోతే ప్రిలిమినరీ స్క్రీనింగే జడ్జిమెంట్ అయింది. యు ఆర్ డిసైడింగ్ ద ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ఫిట్. హౌ కెన్ యూ సే దట్? హౌ కెన్ ద ఇండియన్ జుడిషియరీ ఆర్ ఇండియన్ లా సే దట్ ఇన్ ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే, మీరు అసలు ఎలిజిబులే కాదు, మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవ్వని లేదు, ఏమీ చేయలేదు, సింపుల్ ఒక చెక్ బౌన్స్ అని మీరు చెప్పారు. ఆ చెక్ తీసుకొని వస్తే ప్రిలిమినరీ స్టేజ్ లోనే ఇది డిస్మిస్ చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? స్క్రీనింగ్ లో చేస్తే ఇంకా ఈక్వాలిటీ ఎక్కడుంది అక్కడ? సో టూ సైడ్స్, నేను ఏదో ఒక ఇంటెన్షన్ తోటి నా దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్సెస్ తోటి నేను పిటిషనర్ అయ్యాను. ఓకే, అయినప్పుడు కోర్టు దాన్ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా రెస్పాండెంట్ కి నోటీస్ ఇచ్చి అతని సైడ్ ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ కూడా వింటారు. విన్న తర్వాతే ఫైనల్ గా ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తారు. కానీ ముందే డిసైడ్ చేయగలరా ఇది ఫేక్ అని, లేకపోతే ఇది యాక్సెప్టబుల్ కాదు అని ఎలా డిసైడ్ చేయగలరు? అండ్ వై డూ చెక్ బౌన్స్ కేసెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్రిమినల్ కేసెస్? అది క్లియర్ క్రిమినల్ కేసు కాదు, అది క్వాజీ క్రిమినల్, ఆఫ్ నేచర్ అండ్ సివిల్, ఆఫ్ నేచర్ అండ్ క్రిమినల్. సో అందుకే చెక్ బౌన్స్ కేసెస్ లో ఏంటి అంటే మనం ఎన్ఐ యాక్ట్ ప్రకారం నోటీసెస్ సర్వ్ చేయాలి, వాళ్ళ నుంచి రిప్లై ఏదో ఒకటి వస్తుంది, తర్వాత మనం కోర్టులో ఫైల్ చేయాలి. కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ జరిగిన తర్వాత అది వాళ్ళ బ్రీచ్ అయినప్పుడు అప్పుడు కోర్టు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. క్రిమినల్ నేచర్లోకి అప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. కానీ ఒక క్రిమినల్ కేసులో ఇమీడియట్ గా తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేయడాలు ఉండవు. మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నా చెక్ బౌన్స్ అయిందని కేసు పెట్టగలరా? నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, 10 లక్షలు చెక్ ఇచ్చాడు, బౌన్స్ అయింది అని కేసు పెట్టగలరా? ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్? సో వాట్ సివిల్లో ఉన్న ఇదేంటి, ముందు నోటీస్ పంపించాలి, నువ్వు కోర్టుకి వెళ్ళాలి, కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్ జరగాలి, అతను అప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వకపోతే అప్పుడు కోర్టు డైరెక్షన్, కట్టకపోతే అప్పుడు ఇస్తుంది, కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చా కూడా కట్టకపోతే అప్పుడు ఇస్తుంది డైరెక్షన్, అప్పుడే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో చెక్ బౌన్స్ కేసెస్ కంప్లీట్లీ క్వాజీ నేచర్ ఉంటుంది దానికి. ఇప్పుడు ఈ మెటీరియలిస్టిక్ ఎవిడెన్స్ లేకపోతే సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఒక పర్సన్ వచ్చారు అక్యూజ్డ్, వాడి దగ్గర అసలు ఏమేమి లేవు. దాస్ మెటీరియలిస్టిక్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్ సో టు డీల్ ఎ కేస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసు కూడా ఎవిడెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది క్రైమ్ చేసి వచ్చిన వ్యక్తి కూడా ఎలా తప్పించుకోగలుగుతున్నాడు అని అంటే ఎవిడెన్స్ లేకపోవడం. ఆ కేసుని ప్రాపర్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా, ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఎక్కడో ఒక లోపాలుండి, చార్జ్ షీట్స్ లో ఉన్నటువంటి లోపాలుండి, ప్రాపర్ ఎక్కడో మిస్యూజ్ అయిందంటే లాని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో. ఎక్కడ వైలేట్ అయినా కానీ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు ద అక్యూజ్డ్. సో ఆ ఆపర్చునిటీని యూజ్ చేసుకొని ఆల్వేస్లీ బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అక్యూజ్డ్ పర్సన్ ని ఇన్నోసెంట్ లాగా ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా అడ్వకేట్స్? లైక్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్ ఇన్నోసెంట్ లా ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయడం అని దాన్ని మనం అనకూడదు. సో యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ అతను అక్యూజ్డ్ అయి ఉండొచ్చు మనం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతన్ని పక్క స్టేట్ లో ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకుందాం. పక్క స్టేట్ లో ఉంటే మన వాళ్ళు మఫ్టీలో వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేసుకొని వచ్చి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసేసారు అనుకోండి, అలా కుదరదు. ఇక్కడి నుంచి ప్రాపర్ గా వారెంట్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడి నుంచి ప్రాపర్ గా అక్కడికి స్టేట్ లోకల్ అథారిటీస్ని, పోలీస్ అథారిటీస్ని పక్క స్టేట్లో ఉంటే అక్కడికి అప్రోచ్ అవ్వాలి, అక్కడ అతన్ని అరెస్ట్ చూపించాలి, అక్కడ మెజిస్ట్రేట్ ముందు తీసుకొని వెళ్ళాలి, అక్కడ హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి మాత్రమే ఇక్కడ చేయాలి. సో ఇలాంటి ప్రొసీజరల్ డీవియేషన్స్ ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు వాటిని డెఫినెట్గా త్రూ కోర్టులో మనం క్వశ్చన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ విట్నెస్ని కూడా ప్రాపర్గా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగేటప్పుడు ట్రయల్ అని అంటారు జనరల్గా. ఆ ట్రయల్ జరిగే ప్రాసెస్లో విట్నెస్ని ఏదైతే చూపిస్తూ ఉంటారో వాటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ మీద కూడా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో కొంతమంది ఫేక్ విట్నెసెస్ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్లో దొరికిపోతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ ఆపర్చునిటీస్ ఇతను బయటికి రావడానికి. ఇప్పుడు ఇంకోటి అండి, లైక్ రీసెంట్గా ఒక కేసు జరిగింది. అందులో ఏమైందంటే లైక్ దెర్ ఈజ్ ఎ హౌస్, ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, దట్ హౌస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ పర్టికులర్ పర్సన్, అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తాతలు ముత్తాతల దగ్గర నుంచి. బట్ దట్ ఆ హౌస్లో ఎవరో ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్నారు ఫ్రమ్ సమ్ ఇయర్స్. నౌ దిస్ గై హ్యాస్ అ ప్రూఫ్ అండ్ హీ వెంట్ టు ద లోయర్ కోర్ట్. అక్కడ ఏమైందంటే లైక్ హీ డి నాట్ గెట్ ది పాజిటివ్ వర్డిక్ట్.
ఎందుకు అంటే దట్ హౌస్, ద పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ దట్ హౌస్, అందులో దోస్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ బ్యాక్డ్ అప్ బై ది పొలిటీషియన్స్. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ సర్టన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ might have been happened. That's the reason like this guy has not won the case in the lower court. High court కి వెళ్ళాడు, ఓడిపోయాడు. కానీ సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు హీ వన్ ద కేస్. సో ఇక్కడ ఓడిపోయిన మనిషి అక్కడ గెలిచాడు అంటే లైక్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అంటే లోయర్ కోర్ట్స్లో ఈస్ దర్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ బై పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ఎనీ మనీ దట్ ప్లేస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ రోల్? ఇక్కడ గెలిచిన మనిషి అక్కడ ఎట్లా అనేది? నో, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ రాంగ్. ఎందుకు అనంటే ఆర్డర్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల రాదు. ఫస్ట్ ఓకే, అది యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీ అన్నారు. యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీ అంటే నీ దగ్గర డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి. ఉన్నాయి. మీరు యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీస్ లో మీరుండకుండా ఒక 10 years నుంచో 15 years నుంచో అదర్ పర్సన్ ఎందుకు ఉంటున్నాడు అసలు అక్కడ? రెంటల్ పర్పస్ మీద. అంటే అక్కడ ఆ కేసులో ఏమైంది అంటే ఈ యాన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీ అనేది జనరల్గా వాళ్ళు ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటే లైక్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ సమ్ నియరర్ ప్లేసెస్ టు దేర్ ఆఫీసెస్. బట్ అక్కడ ఏమైంది అంటే వాళ్ళకి లైక్ దెర్ మే బి సర్టన్ డిస్ప్యూట్స్ ఇన్సైడ్ ద హౌసెస్ డ్యూ టు అప్పటికే వాళ్ళకి ఆ ప్రాపర్టీ రాలేదు. బట్ లేటర్ పార్ట్ వాళ్ళు తెలుసుకునే టైంకి ఆల్రెడీ సమ్ వన్ ఈజ్ లివింగ్, ల్యాండ్ నాదే అంటున్నాడు, ఆ ల్యాండ్ ఎప్పటి నుంచి అంటున్నాడు నాదే అంటున్నాడు అని చెప్పి. ఎంటైర్ హైదరాబాద్ ఆర్ తెలంగాణలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది హైదరాబాద్ లో ఒక ల్యాండ్ కి సంబంధించి 10 మంది ఓనర్లు ఉంటారు. ఓకే, కోర్టుకు వచ్చే అన్ని కేసెస్ లో కూడా ప్రతి ఒక్కడు ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకొని వచ్చి ల్యాండ్ నాది అంటాడు. దాని వెనక ఎవడో పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఎవడో ఒకడు ఉంటూనే ఉంటాడు. దాన్ని ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసిన వాడో లేకపోతే ఇంకొక పొలిటీషియన్ XYZ. బట్ కోర్టు అవన్నీ కన్సిడర్ చేయదు. కోర్టుని ఒక పొలిటీషియన్ అనేవాడు ఎప్పుడూ కూడా జడ్జిని మార్చలేడు, జడ్జిమెంట్ మార్చలేడు. సింగిల్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండియన్ జ్యుడిషియరీలో ఒక పొలిటీషియన్ జడ్జిని మార్చలేడు, జడ్జిమెంట్ని మార్చలేడు. ఓకే, ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పటికీ మారు. అండ్ సివిల్ డిస్ప్యూట్స్ అనేవి రెగ్యులర్ గా ఎవడో ఒక దారిన పోయేవాడో లేకపోతే ఒక పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నాడో లేకపోతే ఒక క్రైమ్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉన్నాడో ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీగా క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఇంటెన్షన్తో అతను చేస్తూ ఉంటాడు. సో అవి చేసినప్పుడు ఒక 10 మంది కోర్టుకు వస్తే నా దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉంది, నా దగ్గర ఉంది, నా దగ్గర ఉంది అంటే దాన్ని ప్రాపర్గా అంతా వెరిఫై చేసుకొని ఒక జడ్జిమెంట్ అనేది వస్తుంది. సో సమ్ టైమ్స్ ఆ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో లోయర్ కోర్టులో కేసు ఉన్నప్పుడు ఒరిజినల్ ఓనర్ తనకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ని ప్రాపర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవడంలో ఫెయిల్ అయి ఉండొచ్చు. లేదా ఈవెన్ సమ్ జడ్జిమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే సుప్రీంకోర్టు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతూ కొన్ని జడ్జిమెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మళ్ళీ రిపీటెడ్గా ఈ కేసు జడ్జిమెంట్ని ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఇక్కడ లోయర్ కోర్టులో వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఛాలెంజ్ చేస్తూ హైకోర్టుకు వెళ్తారు. ఇది ప్రొసీజర్. అవును. హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని అది ఇంప్యూన్డ్ ఆర్డర్ అంటూ మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తారు. సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ డివిజనల్ బెంచ్కి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ కూడా అతనికి ఉంటుంది. సింగిల్ బెంచ్ కాకుండా డివిజన్ బెంచ్కి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఫైనల్ స్టేజ్లో అల్టిమేట్గా సుప్రీంకోర్టు ఏ ఆర్డర్ ఇస్తుందో అదే ఫైనల్. సో అది ప్రతి కేసులో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోయర్ కోర్టులో ఒక బెయిల్ గురించే మాట్లాడుకుంటే లోయర్ కోర్టులో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ రిజెక్ట్ అయ్యింది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో. దాన్ని ఇమీడియట్గా ఏంటి హైకోర్టు ఇచ్చింది. మరి ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయితే హైకోర్టు ఇచ్చిందని మనం లోయర్ కోర్టుని జడ్జిమెంట్ తప్పు పట్టగలమా? నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. సో వాట్ అప్పుడు లోయర్ కోర్టులో ఉన్న జడ్జిని లైక్ డూ దే టేక్ ఎనీ యాక్షన్స్? నో, అతనికి ఉన్న పరిధిని బట్టి ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు. ఆ జడ్జిమెంట్ ఛార్జెస్ మళ్ళీ ఇంకొక ఫెయిర్ ఆపర్చునిటీ నీకు హైకోర్టులో నీకు ఉంది. హైకోర్టులో కూడా నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విన్నారు. అక్కడ నీకు రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. నువ్వు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. సుప్రీంకోర్టులో కూడా నీకు రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. నువ్వు ఒక క్రైమ్ చేసావు, ఆ క్రైమ్లో నుంచి నువ్వు బెయిల్ కోసం అప్లై చేసినప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసులో కూడా అలాగే జరుగుతుంది. అలా ఎందుకు? చాలా పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ ఉన్నటువంటి కేసెస్లోనే వాళ్ళు ఫస్ట్ బెయిల్ వేసుకునేది ఎక్కడ? యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులోనే ఎక్కడ వేసుకుంటారు. తర్వాత హైకోర్టుకి వెళ్తారు. అక్కడ రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో వేసుకుంటారు. మరి అలా అని ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళ జడ్జెస్ మీద మన కామెంట్ చేయగలవా? ఇక్కడ బెయిల్ కి ప్యారోల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లైక్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెయిల్ అండ్ ప్యారోల్? పేరోల్ అంటే ఆల్రెడీ జైల్లో ఉండి తన్ని పేరోల్ మీద బయటికి పంపిస్తూ ఉంటారు. అంటే తన సత్ప్రవర్తన మీద. సో అతను జైల్లో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా తన సత్ప్రవర్తనగా ఉన్నాడు, తనది మార్పు అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. ఇతను బయటికి కొంతకాలం కొన్ని కండిషన్స్ మీద పంపిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇప్పుడు గాంధీ జయంతి రోజునో లేకపోతే ఇలాంటి జరిగినప్పుడు
కొంతమంది ఖైదీల్ని విడుదల చేసామని చెప్తూ ఉంటారు. అవునవునవును. అలా విడుదల చేయటాలు, నెక్స్ట్ పేరోల్ మీద అప్పుడప్పుడు కొంతమందిని బయటికి పంపించడాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. బెయిల్ అంటే మీకు కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టి 25,000 షూరిటీస్ ఇవన్నీ పెట్టి మిమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తారు. అంటే ఛార్జ్ షీట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇతను అతి క్రూరమైన మర్డరో లేకపోతే అతి క్రూరమైనటువంటి ఇదేం చేయలేదు, ఇది న్యాచురల్ గానే 90 డేస్లోనో న్యాచురల్ గా బెయిల్ వచ్చేసేస్తుంది. ఆ బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత మనలో అందరితో పాటు కలిసి తిరగొచ్చు, చేయొచ్చు. సో అతని కన్విక్షన్ పడి ట్రయల్ జరిగి కన్విక్షన్ పడిన రోజు జైలుకి వెళ్తాడు. అది అప్పటిదాకా లైక్ హీఈస్ ద నార్మల్ పబ్లిక్. ఈజ్ నార్మల్ పబ్లిక్, అప్పటి వరకే ఉంటారు. బట్ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్స్ ని అతను ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఇంకోటి సార్, ఇప్పుడు ఇది మ్యారేజ్ దాంట్లో లైక్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ మనం వినేది ఏంటంటే లైక్ డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, సమ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వల్ల డైవర్స్ అనేది ఒక టాపిక్ ఒకటి వినిపిస్తుంది. నాకు తెలిసినంత మాత్రం లైక్ 4 years తర్వాత లైక్ దే క్యాన్ టేక్ డైవర్స్ అనేది అప్పుడు ఉండేదేమో. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే డైవర్స్ అనేది లైక్ రైట్ ఆఫ్టర్ 1 day దే ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద డైవర్స్. సో క్యాన్ దే రియలీ అప్లై ఫర్ దట్? అప్ టు దేర్ విష్. అది మనం ఎలా చెప్పగలం? ఇద్దరు కలిసి ఉండాలా లేదా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాల్సింది వాళ్ళిద్దరే. నాట్ ద థర్డ్ పార్టీ, నాట్ ద పేరెంట్స్, నాట్ సమ్ అదర్స్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫెయిర్ ఆపర్చునిటీ. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండాలి, ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటే కలిసి ఉంటారు. మేమిద్దరం కలిసి ఉండకూడదు అని వాళ్ళు మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఒక దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్టిల్ కొన్ని కౌన్సిలింగ్లు ఇలాంటివి వెళ్ళమని కోర్టు గైడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఏమైనా మారుతారేమో, ఆవేశంలో ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకున్నారేమో, ఒక కౌన్సిలింగ్ పంపిద్దాం, 2-3 కౌన్సిలింగ్కి అని పంపిస్తారు. పంపించినప్పుడు కూడా వాళ్ళు అదే మూర్ఖంగా, మేము మూర్ఖం అని మనం అనకూడదు, బికాస్ దేర్ విల్, అది టర్మ్స్. వాళ్ళకున్న దాన్ని కండిషన్స్. మ్యారేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ అగ్రిమెంట్, ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అగ్రిమెంట్. అది బ్రీచ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుందాం అనుకునే స్టేజ్లో ఈరోజు ఉన్నారు. ఒకప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్స్ లేవు, బట్ ఇప్పుడు ఆ ఉన్నాయి. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఒక డిస్ప్యూట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే 2 పార్టీస్ విడిపోతున్నారో అలా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండాలని అనుకోవడం లేదు. చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్కి మా దగ్గరికి కొన్ని కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి, అవి చూసి మేమే నవ్వుకుంటాం. మరి ఇంత చిన్న రీజన్ విడిపోవాలని మాకు అనిపిస్తుంది, కానీ అనిపించాల్సింది మాకు కాదు, వాళ్ళిద్దరికి. ఈవెన్ జడ్జి గారికి కూడా అనిపించింది, అందుకే కౌన్సిలింగ్ పంపిస్తాడు. అనిపించాల్సింది జడ్జికి కాదు, వాళ్ళిద్దరికి. ఈవెన్ వాళ్ళు విడిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కలిస్తే మనం ఏం చేయలేము. ఓకే. ఇప్పుడు కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది, ఓకే డైవర్స్ ఇచ్చేసింది, 1 year తర్వాత వాళ్ళు మనసు మార్చుకొని మళ్ళీ కలిశారనుకో, మరి కోర్టు చెప్పగలదా లేదు నేను డైవర్స్ ఇచ్చేసాను, నువ్వు దూరంగా ఉండాలని? లేదు లేదు. లేదు. మరి సో అది డెఫినెట్గా అది ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్ డెసిషన్కి ఖచ్చితంగా కోర్టులో వాల్యూ ఉంటుంది. కలిసి ఉండాలని, ఫోర్స్ఫుల్గా ఉండాలని ఏ చట్టము చెప్పదు, ఫోర్స్ఫుల్గా విడిపోమని ఏ చట్టం చెప్పదు. సార్, ఇప్పుడు ఒక రీసెంట్ మన ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా సార్, అది కర్నూలుకి వెళ్ళే బస్సు యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో ఆ క్రైమ్ సీన్ ప్లేస్లో చూసా వెరీ నెక్స్ట్ డే మనం చూసా క్రైమ్ సీన్ ప్లేస్ అనేది కంప్లీట్గా దే హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లీన్ అండ్ నీట్ యాజ్ అ నార్మల్ రోడ్ లాగా. లైక్ దే హ్యావ్ అలౌడ్ పీపుల్ టు గో అంటే నార్మల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా. బట్ అక్కడ జరిగిన కేసు ఏంటి అంటే ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు పీపుల్ లైఫ్స్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్, చిన్న పిల్లలు అవ్వచ్చు, పెద్దవాళ్ళు అవ్వచ్చు. బట్ ఒక ఫోరెన్సిక్ వాడి రిపోర్ట్ కోసము స్మాల్ కేసెస్కి లైక్ ఐ స్టడీ సమ్వేర్, స్మాల్ కేసెస్కి ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ అనేది టేక్ మంత్స్. బికాస్ ఈ మొన్న జరిగిన కేసులో కంప్లీట్గా మీరు క్రైమ్ సీన్ని ఇరాడికేట్ చేసేసి అలాగే నార్మల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అలౌ చేస్తే డోంట్ యూ థింక్ దట్ ద జస్టిస్ దట్ యాక్చువల్లీ నీడ్స్ టు కమ్ విల్ గెట్ డిలేడ్? ఎందుకంటే వాడు ఫోరెన్సిక్ వాడు వచ్చి చూసేప్పుడు హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రూఫ్స్ అగైన్. సో దీనికి మీ టేక్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అన్ యాక్సిడెంట్. అది యాక్సిడెంట్. అండ్ ఆ క్రైమ్ సీన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం కోసం ఒక నేషనల్ హైవే మీద కొన్ని లక్షల వెహికల్స్ ఆపేస్తారా, ఎంటైర్ బ్లాక్ చేసి? బట్ దట్స్ ఎ 4-way రోడ్ రైట్? దే కెన్ అదే రోడ్లో అంబులెన్స్ వెళ్ళాలి, క్లియర్ చేయలేదు, ఏమైంది? అదే ఆఫీసర్ మీద కేసేస్తారు. కరెక్ట్. ఇండివిజువల్. అదే మీకు ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలి, ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి, యాక్సిడెంట్ జరిగింది, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ క్లియర్ చేయకపోతే నా ఫ్లైట్ టికెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, రోడ్డు బ్లాక్ చేయడం వల్ల మీరు కేసేస్తారు. సో ప్రతి పర్సన్కి ఒక ఎమర్జెన్సీ అనేది ఉంటుంది. ఒక పొలిటీషియన్ వెళ్ళొచ్చు, ఒక కామన్ మ్యాన్ వెళ్ళొచ్చు, వాళ్ళు అర్జెంటుగా లేదా ఒక హాస్పిటల్లో ఎవరో ఒక పర్సన్ని కలవడానికి వెళ్ళొచ్చు, ఒక దానిలో డెలివరీ ఉమెన్ ఉండొచ్చు. సో క్రైమ్ సీన్ దానివల్ల డిస్టర్బ్ అనేది అవ్వడం ఏముంటుంది? ఇన్వెస్టిగేషన్ అక్కడ ఒక యాక్సిడెంట్లో కలెక్ట్ చేసే ఏముంటాయి? ఎవరైనా ప్లాన్ చేసి
ఇది ఇలా అక్కడ డిజైన్ చేసి ఇక్కడికి రావాలి. యాక్సిడెంట్ ఇట్స్ ఏ అన్‌ప్లాన్డ్ అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ థింగ్ Yeah, yeah. ఇట్ సెల్ఫ్. ఎవడు ప్లాన్ చేసింది కాదు. ఒక అన్‌ఎక్స్‌పెక్టెడ్ థింగ్ జరిగిపోయింది. ఎవడైనా ఆ బస్ డ్రైవర్ ప్లాన్ చేసి ఉంటాడా? నేను వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇలా చంపాలి అని. Got it. ఈవెన్ నా బైక్ కింద పడిపోయిన వ్యక్తి ప్లాన్ చేస్తాడా? నేను ఈ రోజు ఇలా బైక్ కింద పడి నేను చనిపోయి వీళ్ళందరినీ చంపాలని. మనం ఒక యాక్సిడెంట్ లానే చూడాలి. జస్టిస్ అంటే ఏంటి ఇన్ ద సెన్స్ మీరు అనుకునే జస్టిస్ ఏంటి? చనిపోయిన వ్యక్తిని ఏ జడ్జి కానీ ఏ జడ్జిమెంట్ కానీ తిరిగి తీసుకొని రాలేదు. Correct. హ్యూమన్ కి ఎక్కడ అది లేదు. ఈవెన్ గాడ్ కూడా చనిపోయిన వాడిని మళ్ళీ తీసుకొని రాలేరు. ఇది అందరికీ కామన్ గా తెలుసు. మరి జస్టిస్ అంటే ఏంటి? ఆ ఫ్యామిలీస్ కి కాంపెన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జస్టిస్. అది ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సింది చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆ కాంపెన్సేషన్ లో సరిపోకపోలేదు, మాకు అన్యాయం జరిగింది అనిపిస్తే కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు కోర్టు డైరెక్షన్స్ తోటి కొంత ఏమైనా రావచ్చు. అవన్నీ కామన్ గా జరుగుతాయి. సో దానికి అండ్ పర్టికులర్ గా ఈ రోడ్డు బ్లాక్ చేయడానికి ఏంటి సంబంధం? ఏమొస్తుంది? సరే రోడ్డు బ్లాక్ చేసాం అనుకుందాం. ఒక రోజంతా బ్లాక్ చేసాం. ఓ రోజంతా ఆఫీసర్ కూర్చొని అక్కడే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకుంటా ఉన్నాడు రోడ్ బ్లాక్ చేసి. నెక్స్ట్ ఏం జరిగిద్దో చెప్పనా? కొన్ని లక్షల వెహికల్స్ ఆగిపోతాయి. ఆ లక్షల వెహికల్స్ లో ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉండొచ్చు, ఇమీడియట్ గా హార్ట్ పేషెంట్ ఉండొచ్చు, కొన్ని అంబులెన్స్లు ఉండొచ్చు, ఒక డ్యూటీకి వెళ్ళాల్సిన రీచ్ అవ్వాల్సిన ఉండొచ్చు, ఒక ఫ్లైట్ కి యుఎస్ వెళ్ళాల్సిన స్టూడెంట్ ఉండుండొచ్చు. మరి వీళ్ళందరి ఫండమెంటల్ రైట్ ని దీనివల్ల ఈ ఒక్క రోడ్డు బ్లాక్ చేయడం వల్ల ఎంత జరుగుతుంది? మీరు ఒక్క రోజు హైదరాబాద్ లో ఒక్క రోడ్డు బ్లాక్ చేసి ఉంచండి, ఎంత ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందో. నార్మల్ గానే ఇక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే గంటలు పడుతూ ఉంది. మరి అలాంటిది ఒక నేషనల్ హైవే బ్లాక్ చేయగలమా? చేయలేరు. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ సార్, ఇప్పుడు క్యాన్ policemen take my phone and without my permission can take my phone and see all my data? సో ఆ రూల్ ఉందా? మీరు ఏదైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేశారు, దానికి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఆ ఫోన్ లో ఉంది అన్నప్పుడు ప్రాపర్ గా మీకు నోటీస్ ఇచ్చి మీ ఫోన్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకొని దానిలో క్రైమ్ కి సంబంధించినవి కానీ ఏమైనా ఇల్లీగల్ థింగ్స్ ఏమైనా దానిలో ఉన్నాయి అని సీజ్ చేసి కోర్టుకు ఇచ్చేయడం వంటి అథారిటీ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఉంది. అంతేగాని ఎలాంటి నోటీస్ ఇవ్వకుండా దాన్ని సీజర్ ప్రొసీజర్ చూపించకుండా నేను తీసేసుకుంటా, పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టేసుకుంటా, నీకేమేమోను వెళ్ళిపో అని చెప్పే రైట్ అయితే ఉండదు. యాజ్ పర్ లా ప్రకారం తను తీసుకోవాలి, యాజ్ పర్ లా ప్రకారం తను ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఇఫ్ నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను, డ్యూ టు సమ్ రీజన్ లైక్ ద పోలీస్ పీపుల్ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ మై ఎఫ్ఐఆర్, ఆ టైంలో యాజ్ ఏ సిటిజన్ నేనేం చేయాలి? సో రిఫ్యూజ్ టు టేక్ ద ఎఫ్ఐఆర్ అంటే కన్నా రిఫ్యూజ్ టు టేక్ యువర్ గ్రీవెన్స్, రిఫ్యూజ్ టు టేక్ యువర్ కంప్లైంట్. కంప్లైంట్. సో ఆ టైంలో యాజ్ ఏ సిటిజన్ కింద లైక్ ఫస్ట్ చాలా మందికి ఏ కేసుకి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి, ఏ కేసుకి కోర్టుకి వెళ్ళాలో తెలియదు. Okay. సార్ నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి సార్, నోట్ రాసుకున్నాను సార్, డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు సార్ అని వెళ్తాడు. సో కెన్ పోలీస్ హ్యావ్ ద అథారిటీ టు రిజిస్టర్ ద ఎఫ్ఐఆర్ అన్ పర్టికులర్ కేస్? దెన్ రిఫ్యూజ్ చేయక ఏం చేస్తాడు? అది పర్టికులర్ గా క్రిమినల్ కేసు పోలీస్ స్టేషన్ లో కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోవాలటువంటి కేసు అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఓకే. ఇంటెన్షనల్ గా దాన్ని రిఫ్యూజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎస్పీ ఆఫీస్ తన హైయర్ అఫీషియల్స్ కి కంప్లైంట్ పంపించాలి. అండ్ సో డేట్ నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళాను ఈ కంప్లైంట్ తోటి, ఈ రిఫ్యూజ్ టు రిజిస్టర్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, ఓకే. దెన్ కైండ్లీ గివ్ డైరెక్షన్ టు కన్సర్న్ SHO టు రిజిస్టర్ ద ఎఫ్ఐఆర్ అని పర్టికులర్ గా తన సుపీరియర్ అథారిటీస్ కి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. అక్కడ కూడా మీకు రెస్పాన్స్ ఏమీ లేకపోతే డీజీపీ గారికి రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా నేను సో డేట్ నా SHO గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చాను, ఎస్పీ గారికి ఇచ్చాను, ఏ యాక్షన్ తీసుకోలేదు, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, నా మీద దాడి చేశారు, నా దగ్గర MLC రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఒక పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల వీళ్ళు కేసు కట్టడం లేదు అని ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయడం లేదని మీరు డీజీపీ గారికి కూడా నెక్స్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పటికీ పట్టించుకోకపోతే దెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్టర్నేట్ రెమెడీ. యూ కెన్ అప్రోచ్ ద ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ బై ఫైలింగ్ ద రిట్ పిటిషన్ ఓకే ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఆర్. లేదు అని అంటే ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా మీరు ఒక అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తెలిసింది. సింపుల్ గా ఏదో జనరలైజ్డ్ గా వెళ్ళిపోయి సార్ మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ పిలిపించండి, మా కేసు కట్టండి అనే కేసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. So now this brings to another question, like do schools and colleges
have a separate space to educate people on what are the basic acts that as a general citizen they should be aware of. So what is your take on that? Like, సో స్కూల్స్ మన లా అనేది బేసిక్ స్టేజెస్ నుంచి అంటే మనకి నాలెడ్జ్ వచ్చిన స్టేజ్ నుంచి అందరికి ఇప్పుడు నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు. మనకి దాన్ని సోషల్ స్టడీస్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు ఆల్రెడీ. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత చేశారు. బట్ ఇంకా ఇన్ డీప్గా లా అనేది ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి కూడా నేర్పించాల్సిన నెసెసిటీ ఉంది. okay, ఎందుకంటే అతనికి ఏం తెలియదు. చెక్ బౌన్స్ అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు, ఏ కేసుకు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలో తెలియదు, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ సమస్య ఇస్తే ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలో తెలియదు, ఏది లీగలో ఏది ఇల్లీగలో తెలియదు. ఎంతసేపు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అని చదువుకుంటూ ఉన్నాయే కానీ అసలు మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, మన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని మనం ఎలా ఫాలో అవ్వాలని తెలియదు. got it. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చదువుకుంటూనే ఉంటాం కానీ దాన్ని ప్రాపర్గా ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అసలు లాస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మనం ఎన్ఫోర్స్ చేయాల్సినవి, మనం ఫాలో అవ్వాల్సినవి ఏంటి, మన రూల్స్ ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. అవన్నీ వైలేట్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి కేసెస్ వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈవెన్ తెలిసినా కానీ ఇట్ ఈస్ అ నేచర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్, ఇండియన్ హ్యూమన్ పర్టికులర్లీ టు వైలేట్ ద లాస్. ఎలా వైలేట్ చేస్తారో చెప్పనా? ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉంది, ఎవడైనా ఆగుతాడా? ఆగం. ఏమైద్ది? ఫైనేగా పడిద్ది. వైలేషన్ నీకు తెలుసు, బట్ ఇంటెన్షనల్లీ యువర్ ఇగ్నోరింగ్. మహా అయితే 500 రూపాయలు ఫైన్ పడింది, కడదాం అనే సిచ్యువేషన్స్ లో మన మైండ్స్ ఇక్కడ ట్యూన్ అయిపోయి ఉన్నాయి. రైల్వే గేట్ ఉంది, కింద నుంచి దూరం వెళ్దాం. yes sir. గేట్ ఎందుకు పెట్టారు అక్కడ? ట్రైన్ వస్తుంది వెళ్ళొద్దురా బాబు అని పెట్టారు. ఏం చేస్తారు? మన మైండ్స్ ఎలా ట్యూన్ అయిపోయి ఉన్నాయి? వచ్చేటప్పుడు చూసుకుందాం, అటు నుంచి చూడొచ్చు, మనం ఈలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అని బండి వచ్చుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. got it. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్కి ఎంటైర్ మనం అంతా అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాం. సో ఇది మార్చాలి అంటే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మన కల్చర్ గురించి వీటన్ని గురించి నేర్పించడంతో పాటు లాని మ్యాండేటరీ సబ్జెక్ట్ చేయాలి. okay, ఒక చట్టం గురించి ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే మనకి కొంత అవేర్నెస్ 5th స్టాండర్డ్ దాటిన దగ్గర నుంచి మనకు వస్తుంటుంది. 6th, 7th, 8thలో ఒక్కొక్క లాని నేర్పించుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అది జరగట్లేదు కాబట్టి లాని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా మనకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత కొన్ని క్రైమ్స్ ఫినాన్షియల్ కెపాసిటీని బట్టి ఏమైంది పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే చూసుకుందాం, చేస్తే చూసుకుందాం అని ఒక ఈగోయిస్టిక్ క్యారెక్టర్ మనలో వచ్చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు ఆల్వేస్లీ అఫెన్స్ చేస్తూనే ఉంటారు. సెకండరీ ఏంటంటే అఫెన్స్ చేయడానికి అలవాటు పడిపోయినోడు ఒక దొంగతనం చేశాడు. ఫస్ట్ టైం పోలీసులు కొడితే భయం ఉండిద్ది, జైలుకి వెళ్తే భయం ఉండిద్ది, బయటకు వస్తాడు, వీడు దొంగ 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 అంటారు, వీడికి ఎక్కడ పని ఇవ్వరు, వాడు మళ్ళీ దొంగతనమే చేస్తాడు. మళ్ళీ సెకండ్ టైం తీసుకెళ్తారు, అరెస్ట్ అవుతారు. మూడోసారి పోలీసులకు దొరకకుండా ఎలా చేయాలో టెక్నిక్ నేర్చుకుంటాడు. ఓహో ఇలా ఎలా చేశాను కాబట్టి దొరికాను. థర్డ్ టైం దొరకకుండా ఎలా చేయాలి. ఫోర్త్ టైము ఒక ఆర్గనైజర్గా క్రైమ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుంటాడు. 5th టైం వాడు ఒక స్కూల్ పెట్టేస్తాడు, అరే ఇలా చేయండి, దొరకకుండా ఇలా చేయాలి అని ఒక గ్యాంగ్ రన్ చేసే స్టేజ్కి వస్తాడు. సో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో లా సబ్జెక్ట్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ప్రతి స్టేజ్లో కూడా నేర్పించాల్సిన నెసెసిటీ ఇప్పుడు ఉంది. okay, ఓకే. ఇంకొకటి లాస్ట్, అడ్వకేట్కి ఉండాల్సిన లక్షణాలు. అండ్ ఇప్పుడు చాలామంది ప్యాషన్ కోసం లా చదివి దే ఆర్ బికమింగ్ లాయర్స్. ఇప్పుడు ఈ రన్నింగ్ సొసైటీలో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ దట్ అడ్వకేట్ ఆర్ లాయర్ ఆర్ సమ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ద ప్యాషన్ అండ్ టు అచీవ్ లా అంటే ఏమేమి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అంటారు? అడ్వకేట్కి క్వాలిటీస్ అంటే క్లయింట్కి ఏం కావాలి, ఆ క్లయింట్ వాట్ హీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ అస్, మనం దాన్ని ప్రాపర్గా తీసుకొని కేసుని డీల్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా అని ఎంటైర్ కేసుని స్టడీ చేసుకొని దాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి ఫస్ట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కేసుకి సంబంధించి బ్రీఫ్ స్టడీ తను క్లియర్గా అనాలిసిస్ చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది. ద థర్డ్, వేరే వాళ్ళతో కొల్యూడ్ అవ్వకుండా ఉండడం నేర్చుకోవాలి okay, అది మెయిన్గా. సో ఇలా రకరకాల ఆఫర్స్ వచ్చినా, బెదిరింపులు వచ్చినా, ఇంకేదైనా జరిగినా కానీ కొల్యూడ్ అవ్వకుండా ప్రాపర్గా ఉండగలిగే విధంగా ఉండాలి. సో డెఫినెట్గా ఆల్వేస్లీ ఈ 3 క్వాలిటీస్ ఎవరి దగ్గరికి ఉంటే కేసుని ప్రాపర్గా స్టడీ చేసి
క్లయింట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్లయింట్ కోసం వేరే వాళ్ళతో కొల్యూడ్ అవ్వకుండా ఉండి, ఇన్ కేస్ అంటే కొల్యూడ్ అవ్వడం అంటే అడ్వకేట్స్ మ్యాండేటరీగా ఎప్పుడు కొల్యూడ్ అవ్వరు. ఇది ఎలా జరిగింది అంటే 2 sides మీడియేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారు, అడ్వకేట్ స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటాడు, క్లయింట్ వెళ్ళి కాంప్రమైజ్ కూర్చుంటాడు. ఓ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు కేసు పెట్టారు, జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇట్స్ క్లయింట్ డెసిషన్, అతను వెళ్ళిపోయి కూర్చొని మాట్లాడేసేసుకుంటాడు. లేదా సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ ఫోర్స్ చేస్తాడు, సార్ మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడండి, వాళ్ళు వస్తే ఏదైనా కాంప్రమైజ్ అయితే మనం కాంప్రమైజ్ తీసుకుందాం అని. ఇట్లాంటివి జరుగుతూనే రెగ్యులర్ గా జరుగుతూనే ఉంటాయి. సో దాన్ని మనం ఎవరు ఆపలేము. అచ్చా. ఈవెన్ హైకోర్ట్స్ లో కూడా కాంప్రమైజ్ పిటిషన్స్ రెగ్యులర్ గా ఫైల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. కేసెస్ పెట్టుకుంటారు, కొంతకాలం అయ్యింది, ఇద్దరు కాంప్రమైజ్ అయ్యి మిలాడ్ మేమిద్దరం కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాం, కైండ్లీ రిఫర్ టు ద లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ అంటారు. లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్కి వెళ్ళి అక్కడ కాంప్రమైజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. అంతెందుకు, ఇండియాలో నేషనల్ లోక్ అదాలత్ పెట్టుకొని నేషనల్ లోక్ అదాలత్ ద్వారా కొన్ని లక్షల పిటిషన్స్ ఇయర్ వైజ్ గా కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. సో నా అడ్వకేట్ ఏముంది. So with this, like, we wrap up the session, sir. So thank you for coming and enlightening all of us, because మనలో చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు, వేరే ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా, we basically don't know the basic laws as well. So with this podcast, many viewers has now understood like how to defend ourselves and what are the basic awareness that we need to have, irrespective of if we are doing law or not. So hopefully like this podcast will definitely fetch viewers and create an awareness. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ.